Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा गोविंद माधव गोपाला केशवा गोविंद माधव गोपाला केशवा गोविंद माधव गोपाला केशवा गोविंद माधव गोपाला केशवा जगन्नाथ मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद जगन्नाथ मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद जगन्नाथ मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद गिरिधारी गिरिधारी रे राधे गोविंद गिरिधारी गिरिधारी रे राधे गोविंद घनश्याम श्याम 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 राधे गोपाला घनश्याम श्याम 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 राधे गोपाला गोविंद माधव गोपाला केशवा गोविंद माधव गोपाला केशवा जगन्नाथ मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद जगन्नाथ मुकुंद नवनीत चोरा राधे गोविंद गिरिधारी गिरिधारी रे राधे गोविंद गिरिधारी गिरिधारी रे राधे गोविंद घनश्याम श्याम 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 राधे गोपाला घनश्याम श्याम 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 राधे गोपाला गोविंद माधव गोपाला केशवा गोविंद माधव गोपाला केशवा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद மாமா பேர் என்ன? உங்க பேர் தான். நாளிலிருந்து 6:30 முதல் 6:45 பரியந்தம் நான் வர பரியந்தம் கிருஷ்ண மாமா பஜனை. நீங்க வந்து மைக்கில் பாடுறீங்க. நான் வெளியில கோவிலுக்கு போயிட்டு வருவேன். பாடுறேன்னு நாமாவளி பாடுறதுலாம் அவசியம் இல்லை. ஹரே ராமா சொல்லுங்கோ. இத்தனை பொம்மநாட்டிகள் இருக்கா, நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஹரே ராமா சொல்லுங்கோ. பஜனைன்னா எகோக்தம் பஜனைலாம் இல்லை, எல்லாருமா சேர்ந்து ஹரே ராமா சொல்லணும். 6:30க்கு 6 to 6:30 சகசிரநாமம். சகசிரநாமம் முடிஞ்சதுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து ஹரே ராமா சொல்லணும். நான் டெய்லி வெளியில் எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போவேன், முன்ன பின்ன வருவேன். அதனால் எல்லாரும் ஹரே ராமா சொல்லணும். ஓகேயா? கேசட்டை போட்டு கேட்கலாம், கேட்கலாம். நீங்கள் கேசட்டை உட்காந்து கேட்கறதுக்காக உட்காந்து ஹரே ராமா சொல்லுங்க. இத்தனை பேர்
கேளணும் ஹரே ராமா சொல்லணும் நாளையிலேருந்து சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா போலோ நாராயணா ஜெய ஜெய விட்டலா 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 லக்ஷ்மீ நாராயணா ரங்க ரங்க விட்டலா லக்ஷ்மீ நாராயணா ரங்க ரங்க விட்டலா கோவிந்த விட்டலா கோபால விட்டலா கோவிந்த விட்டலா கோபால விட்டலா கோவிந்த விட்டலா கோபால விட்டலா கோவிந்த விட்டலா கோபால விட்டலா ஸ்ரீரங்க விட்டலா பாண்டுரங்க விட்டலா ஸ்ரீரங்க விட்டலா பாண்டுரங்க விட்டலா போலோ நாராயணா ஜெய ஜெய விட்டலா போலோ நாராயணா ஜெய ஜெய விட்டலா 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 ஜெய सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम जय हो सत्सुरनाथ आदि की जय हरे राम कृष्णेति नाम संकीर्तनम सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं देविकं सद्गुरुं भजे प्रेमिकेन्द्रगुरोकीर्तिं दिक्सर्वासु कीर्तयन् यस्सञ्चरति लोकेऽस्मिन् तदा सात्पदं भजे नामकीर्तनमात्रेण सम्पादितं भक्तकरुणाकरं वन्दे भक्ताभीष्टवरप्रदम् जन्माद्यस्ते त्वन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि योगीन्द्राय नमस्तस्मै शिवाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुदानमहोदय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय जयनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः நீங்கள் இருக்கீங்களா ஊரில் பஜனை பண்ண ஆரம்பிக்கவே இல்லையா நான் வரதுக்குள்ள இப்போதான் வந்தால இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து 6:30 இங்கே வந்து பஜனை ஆரம்பிக்க வேண்டியது உங்கள் குரூப்பு ஆமாம் ஸ்ரீ ஹரே நமः பூதைர்மஹத்ரிஜெய்மா புரோ விபுः निर्माय शेते रमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽहं कृषिष्ट भगवान् वचांसि मे हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेदियो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी नन्नुकन्यां प्रवाहवत् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इन्दुकुन्दतुषाराभक्तचित्तानुवर्तिनि वाणी मे रसनारङ्गे करोतु नटनं सदा प्रेमप्रदानेकविचक्षणाभ्याम् अनन्यभक्तिरभिवन्दिताभ्यां मनीयचित्तासनशोभिताभ्यां नमो नमः प्रेमिकबाहुकाभ्यां गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द जय बोल सद्गुरुनाथ महाराज की நேற்று சொன்னோமே கிருஷ்ண கர்ணாமுதம்னு
அந்த கிருஷ்ணனே அவன் காதுக்கு ஆனந்தமாக அவருடைய ஸ்லோகங்களை கேட்டு ஆனந்தப்பட்டான். தலை உலுக்கி ஸ்லோகம் கேரளாக்காரன் பகவானுடைய தலையை உலுக்கி கேட்டான். பகவான் தலை உலுக்கலைன்னா அந்த ஸ்லோகம் வேண்டாம்னு விட்டுடுவாராம், வேறு புது ஸ்லோகம் எழுதுவார். நமக்கு இருக்கிற ஸ்லோகத்தையே படிக்க முடியல, அவர் பூசி பூசியாக பண்ணுறார். அதேமாதிரி நாராயண பட்டத்திலையும் என்ன பண்ணுவாராம், ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை கொண்டு வருவார். பகவானை பார்க்க வரும்போது அந்த மேல் சாந்தி கையில் எலுமிச்சம்பழத்தை கொடுத்துட்டு குருவாயூர்ப்பன் தலையில் வைங்கோம்ப, குருவாயூர்ப்பன் தலையில் வச்சுட்டு இவர் நாராயணியம் ஒரு தசகம் பாடுவார். கரெக்டான குருவாயூர்ப்பன்ட்ட கேட்பார், ஓகேன்னு குமார் தலையாட்டுவார். இன்னும் எலுமிச்சம்பழம் கீழே விடும், அது பிரசாதமாக கொடுப்பார் அந்த மேல் சாந்தி. இப்படி இந்த 2 கிரந்தத்துக்கும் பகவானை தலையை ஆட்டி கேட்ட கிரந்தம். நேற்றுக்கு ஒரு ஸ்லோகமே எய்த மனசுனோதி ஸ்ராவயேத்வா முதாரேகே, அது யோகி தர்மின்னு சொன்னேன். 2 ஒரே அர்த்தம் தான். சொல்கிறதும் கேட்க வைக்கிறது. கேட்க வைக்கிறது தான் என்ன அர்த்தம், சொல்கிறதுன்னு தான் அர்த்தம். எய்த மனசுனோதி ஸ்ராவயேத்வா முதாரேகே சரிதமமிருத கீர்த்தேர்வர்ணிதம் யாசபுத்ரைः ஜகதகபிகலம் தத்பக்த சத்கர்ணபூரம் பகவதி பிரசித்தோ யாதி தட்சேமதாம. லீலாசுகர் கண்ணனை பற்றி ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார். கண்ணனுடைய கதையினுடைய பெருமையை பற்றி சொல்கிறார். விதவிதமாக அனுபவிக்கிறார். அதில் சொல்கிறார், நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு நதி ஜலம் மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறார். ஏஷு பிரவாகேஷு சயைவ மன்யே க்ஷணோபி கன்யः புருஷாயுஷேஷு ஆஸ்வாத்யதே யஸ்ய கயாபி பக்த்யா நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்ரம். ஏஷு பிரவாகேஷு சயைவ மன்யே. ஏஷு பிரவாகேஷு, பிரவாகம்னா இந்த நதியில் ஜலம் ஓடிட்டே இருக்கு பாருங்க, அதுதான் பிரவாகம். பிரகிருஷ்டேன வகதி. அந்த நதி ஜலம் எப்படி ஓடுறதோ அது மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையும் ஒரு ஓட்டம். வாழ்க்கை இன்னும் ஓடும் அப்படின்னு பாட்டே உண்டு. இந்த வாழ்க்கையே ஒரு நதி மாதிரி ஓடிருக்கு. நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிறது என்னன்னா, வாழ்க்கைன்னு ஒன்று தனியாகவே இல்லை. நம்மளே நினச்சிட்டு இருக்கோம் வாழ்க்கைன்னு. வாழ்க்கைங்கிறது என்னடான்னா, நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் வாழ்க்கையாக அமையிறது. எண்ணங்கள் தான் ஒவ்வொரு டயத்தில் ஒவ்வொரு விதமான எண்ணங்கள் நினச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ நான் கார் வரும்போது என்னடா உபன்யாசம் லேட் ஆகிடுச்சு நினச்சிட்டு வந்துருக்கேன். இங்கே என்னடா நீங்கள் வரலையே நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கேன். சரி, நீங்கள் சொன்னால் போகாது, நான் வரணும் போனோம். அதனால் இப்படி நம்ம பல விதமாக நினச்சிட்டே இருக்கோம். ஒவ்வொரு விதமான எண்ணங்கள் வருது, அதுதான் வாழ்க்கை. அதனால் இந்த சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது என்ன எண்ணம்னா வேறு எண்ணமே கிடையாது. எப்போ பார்த்தாலும் பால் குடிச்சுட்டே இருக்கணும் தான் தோணும் அந்த குழந்தைக்கு. தூங்கினா கூட பால் குடிக்கிற மாதிரியே அது பதிவு. ஏதாவது கடைசியாக கூட பால் குடிக்கிற ஞாபகத்திலே போட்டு நக்கும். சின்ன குழந்தைக்கு வேறு எண்ணம் கிடையாது. எப்போ பால் குடிச்சுட்டே இருந்தால் போகும், பால் குடிக்கணும் தூங்கணும், இதுதான் குழந்தைகளுடைய எண்ணம். கொஞ்சம் பெருசானால் கொஞ்சம் ஓடி ஆடி விளையாடணும்னு தோணும். ஓடி ஆடி விளையாடும் போது பசி தாகம் கூட தெரியாது. ஏண்டா சாப்பிடலையான்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மா கூப்பிடுவாங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் எப்போ பசிக்கணும், அம்மா கூப்பிடுவாங்க. குழந்தையா கொஞ்சம் பெரியவனானது விளையாடிகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் பெரியவனானால் படிச்சுட்டே இருப்பான். அப்புறம் கல்யாணம் ஆகிடுச்சுன்னா குடும்பத்தையே நினச்சிட்டு இருப்பான். அப்புறம் குழந்தை பிறந்து அந்த குழந்தைய பற்றி நினச்சிட்டு இருப்பான். இந்த குழந்தைய என்ன படிக்க வைக்கலாம், அதை என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு கல்யாணம் பண்ணுவேன், அதை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்பான். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து பேரன் பிறந்துருக்குன்னா முக்கால்வாசி எல்லா தாத்தா பாட்டி எண்ணங்களும் பேரன் பேரையை நினச்சிட்டே போயிருக்கு. இதுதான் வாழ்க்கையை அப்படி போயிருக்கு. அதுக்கு நடுவில் சாப்பிட்றது, என்ன சமைக்கிறது, என்ன பண்ணுறது, அது வேறு எண்ணங்கள். ஒரு பைசாவை எதில் போடுறது, அதில் ஃபிக்ஸட் டிபாசிட் போடுறது, அதில் போடுறதா, இதை போடுறதா, இப்படி பலவிதமான எண்ணங்கள். அதுதான் வாழ்க்கை. இந்த எண்ணங்களுக்குள்ள நடுவில் 10 நிமிஷம் இங்கே கதையில் வந்து உட்காந்து அதுலேயும்
கதையெல்லாம் ஃபுல்லாக கேட்குற மாதிரி தெரியல. கதை கேட்டுகிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஆற்றை கூட்டினோமே, கூட்டை இழுத்து பார்க்காம வந்துட்டோமே, சரியா இருக்கா தெரியலையே. இன்னும் நடுவில் அந்த வெளியில் சில எண்ணங்கள்லாம் போகும். அதெல்லாம் போக இந்த கதையில் உட்காந்து 10 நிமிஷம் நம்ம கிருஷ்ணனை நினைக்கிறோமே, அதுதான் நம்ம வாழ்ந்த வாழ்க்கையோட சேர்த்தி அப்படின்னு லீலாசுகர் சொல்கிறார். பாசிங் க்ளவுட்ஸுங்கிறாலே அப்படியே மேகங்கள் போயிட்டே இருக்கு, அது மாதிரி நம்முடைய எண்ணங்கள் வந்துட்டே இருக்கு. ஏஷு பிரவாகேஷு சதேவ மன்யே க்ஷணோபி கண்யதா புருஷாயுஷேஷு ஆஸ்வாத்யதே யஸ்ய கயா விபக்த்யா நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்திரம். எல்லா மகான்களுக்கும் மனசு ஒரே மாதிரி இருக்கு. நேற்று சொன்னேனே, ஒரு காலை நேராக வச்சு இன்னொரு காலை மாற்றி வச்சுட்டு இடுப்பில் வளைவு, கழுத்தில் வளைவு, இப்படி பகவான் வேணுகால மண்டை என் முன்னாடி நிற்க மாட்டானா அப்படின்னாருன்னு நேற்று சொன்ன ஸ்லோகம். எத்தியஸ்தபாதமவதம் சிதபருகி வருடம். இந்த ஸ்லோகம் எல்லா தாத்தா பாட்டிலாம் நெட்டு பண்ணணும். நெட்டு பண்ண முடியாது வயசான காலத்தில், இப்போ நெட்டு பண்ணி வச்சுக்கோ, சின்னவாளாக இருந்தால். கடைசியில் பிராணன் போகிற டயத்தில் அப்படி கிருஷ்ணன் என் முன்னாடி நிற்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை. எத்தியஸ்தபாதமவதம் சிதபருகி வருடம் சாட்சிதானன நிவேசித வேணுரந்திரம் தேஜப்பரம் பரமகாருணிகம் புரஸ்தாத் பிராணப்பிரயாண சமயே மம சந்நிதத்தாம். என் பிராணன் போகிற டேட்டை அப்படி கிருஷ்ணன் வந்து நிற்கணும். இவர் சொன்னதே தான் இவரும் சொல்கிறார். யார்? வேதாந்த தேசிகர். அவர் என்ன சொல்றார்? அதராகித சாரு வம்சநாளாஹ மகுடாலம்பி மயூர பிஞ்சமாலாஹ ஹரிநீலசிலா விபங்கநீலாஹ பிரதிபாசந்து மம அந்திம பிரயாணே. அந்த அந்திம டயத்தில் அந்த கிருஷ்ணன் வந்து நிற்கணும். எனக்கு இவரை பார்த்து அவர் தம்பி காப்பி அடித்தாலோ அவரை மாதிரி நம்மளை இப்போல்லாம் ஒருத்தர் பாட்டை பார்த்து ஒருத்தர் காப்பி அடி தான் அடிக்கிறார். அவர் ஒரு சுவாமியை பற்றி பாடினா அதே மாதிரி ஒரு வேற சாமியால் பாட்டு போடுறாரு. அது மாதிரிலாம் காப்பி அடிச்சிருப்பாளான்னு தெரியல. அந்த காலத்தில் இருக்கிற பெரிய வாழலாம் எல்லாருக்கும் மனசு ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அவாள மாதிரி இவர் சொல்லிடுறாரு. தொயி பிரசன்னே மமக்கிம் பிரயாசேகி தொய் அப்பிரசன்னே மமக்கிம் குணேன அப்படிங்கிறார் இந்த லீலாசுகர். நீ பிரசன்னமாயிட்டனா வேற என்ன அவசியம் இல்லை, நீ பிரசன்னாகனா வேற என்ன கிடைச்ச ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்கிறார். இதே மாதிரி ஸ்லோகம் வேதாந்த தேசிகர் சொல்றார். தொயி ரட்சதி ரட்சகை கிமன்னேகி தொயிச்சா ரட்சதி ரட்சகை கிமன்னேகி. நீ ஒருத்தன் காப்பாத்துறேன்னு வந்துவிட்டேன்னா பாக்கி யார்? நான் வந்து சில பேர் சொல்லுவார், நீங்கள் கவலைப்படா சார் நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா. பார்த்துக்கிறேன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன்னு அர்த்தம், ஒன்று பண்ண மாட்டான்னு அர்த்தம். நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் அப்படின்னா. பெரிய டாக்டர், ஹார்ட் டாக்டர், அவரே 100க்கு மேலே ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணியிருக்கார். திடீர்னு என்ன பண்ணினார்? ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு பேஷண்ட் வந்தார், நெஞ்சு வலிக்குது சார், என்னன்னு தெரியல, வாயுவா என்னன்னு தெரியல. அப்படி செக் பண்ணி பார்த்தார், இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்ட்டில் கொஞ்சம் பிளாக் இருக்குது, அதை கொஞ்சம் சரி பண்ணால் போகிறோம், பைபாஸ் பண்ணால் சரியாக போயிடும். அதுக்கு இப்போ அட்மிட் ஆகிடுங்கோ, நாளைக்கு 10 மணிக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணிக்கிறேன், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. 100 பேர் நான் பண்ணியாச்சு, நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு அந்த டாக்டர் ராத்திரி ஆற்றுக்கு போனான். அடுத்த நாளைக்கு காலையில் 10 மணிக்கு அந்த டாக்டர் வரவே இல்லை. ஃபோன் பண்ணி விசாரிச்சா அன்றைக்கி ராத்திரி 10 மணிக்கு அந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அவரே போயிட்டார். நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன்னாலே தவிர அவரால் பார்த்துக்க முடியல. ஏன்னா தொய்ச்சா ரட்சதி ரட்சகேவன்னேகி, நீ ரட்சிக்கிறேன்னா பாக்கி ரட்சிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. பகவான் காப்பாற்றுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன்னா தொய் ரட்சதி ரட்சகை, கிருஷ்ணன் காப்பாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டான்னா அப்புறம் கவலையப்பட வேண்டாம். சில பேர் பாதி காப்பாற்றி பாதியில் கை விடுவாங்களே, அது மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டான். திருட சந்தரிஷனோ அச்சுதகான்னு கிருஷ்ணன் கட்டாயம் காப்பாற்றுவான். இது மாதிரி வேதாந்த தேசிகர் சொன்னதையே இவர் சொல்கிறார், இவர் சொன்ன மாதிரி அவர் சொல்கிறார். இவர் என்னென்ன ஸ்லோகம்லாம் சொல்கிறாரோ அதுக்கு பாட்டாக பாடுறார், ஊத்துக்காடு. இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த ஸ்லோகம், ஏஷு பிரபாகேஷு சயேவன்னே க்ஷணோபு கன்யா. ஒரு க்ஷணம் கூட, ஒரு க்ஷணமாக இருந்தாலும் கிருஷ்ணனை நினச்சிட்டோம்னா அதுதான் நம்ம கணக்கில் எழுதணும். எங்கள் குருநாதர் இருக்காரே அண்ணா, டைரி எது இருக்கிறதுனா என்னென்ன நம்ம நாமகீர்த்தனம் பண்ணினோம், எங்கெங்கே சத்சங்கத்தில் கலந்துருந்தோம், எவ்வளோ நாம சொன்னோம், இதெல்லாம் கணக்கு எழுதுதான். உப்பு புளி கணக்கு எழுதுறதுக்கு டைரி வேணும்னு அவசியம் இல்லை. இல்லாட்டாலும் உப்பு புளி வாங்க தான் போகிறேன், என்ன மட்டும் அதே தான் வாங்க போகிறேன், என்ன ஒன்றும் குறைக்க போகிறதில்லை. அதுக்காக சில பேர் குறைக்கிறாளா தெரியல, ஏதோ கணக்கு எழுதுறாலே தவிர
அதனால் உப்பு புளி யாரும் குறைக்கிற மாதிரி யாரும் தெரியல. அப்போ உப்பு புளி கணக்கு எழுதுறதுக்கு இல்லை, டெய்லி இந்த சத்சங்க விஷயமாக எழுதிக்கிறதுக்கு ராமராம எழுதுறது தான் டெய்லியே தவிர வேற லௌகீகத்துக்கு டெய்லி அவசியம் இல்லைன்னா. அதனால் க்ஷணோபி கன்யா க்ஷணமேவ கண்யம் மன்யே தட்சணமேவ கண்யம் மன்யே. பெரிய அழகான பாட்டு. ஸ்ரீகிருஷ்ணானுஸ்மரண க்ஷணமேவ கண்யம் மன்யே. அந்த கிருஷ்ணன் நினைக்கிற ஒரு க்ஷணம் தான் நம்ம வாழ்க்கையை ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய நாள் அப்படின்னு இந்த லீலாசுகர் சொன்னதை ஊத்துக்காரன் சொல்கிறார். அதுலேயும் கிருஷ்ண கதை நிறைய இருக்கு. கிருஷ்ண கதையில் இப்போ கிருஷ்ண கதை கேட்கணும் தான் பரீட்சித்து வந்தான். இவர் என்ன பண்ணினார்னா தெரியாதமாக ஒரு கேள்வியை கேட்டு தொலைச்சான். யார்? பரீட்சித்து. பகவான் எப்படி உலகத்தை படைக்கிறா சொல்லுவோம். உடனே சிருஷ்டியை ஆரம்பித்தாரே பார்க்கணும். அதுலேருந்து ஆரம்பித்து தட்சயாகம், துருவ சரித்திரம், அப்புறம் புதுச்சரித்திரம், புரஞ்சன உபாக்கியானம், இப்படி பல கதைகள் சொல்லி சொல்லி சப்தமஸ்கந்தம் முடியும் போது தான் இது தாட்சாயரீனாந்தே பிருதக் வம்சா பிரகீர்த்திதாக அப்படின்னு சப்தமஸ்கந்தம் முடியும் போது சொல்கிறார். சரி, அது முடிஞ்சது திரும்பி கிருஷ்ணகதை ஆரம்பித்தான்னு பார்த்தா அடுத்தது யானை கதையை சொல்லிங்க, கஜேந்திர மோட்சத்தை ஆரம்பித்தார். அப்படி பல கதைகளை சொல்லிட்டு போகிறார். பாகவதம் பொதுவாக நம்ம ராமாயணம்னா ராமர் கதை, பாகவதம்னா கிருஷ்ணன் கதைன்னு சொல்கிறோம். கிருஷ்ணன் கதை நடுவில் 90 அத்தியாயத்தில் இருக்கே தவிர பாக்கி பல கதைகள் இருக்குது பாகவதம். நீங்கள் இப்போ பாகவதம்னா 2 வேலை சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் மாமா. நான் 2 வேலை சொல்லுவேன், எல்லாருக்கும் உட்கார முடியாது, எனக்கும் உட்கார முடியாது. 2 வேலை சொன்னால் கொஞ்சம் ஓரளவு சொல்லலாமோ நினச்சிட்டு சொல்கிறார். 2 வேலையாக சொல்லி ஒரு 100 நாள் ஒரு வருஷம் சொன்னால் கூட சொல்லி முடியாது. நேற்றுக்கெல்லாம் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருப்பேன், நான் பூதனா மோட்சம் விஸ்தாரமாக சொன்னேன்னு. எனக்கு தான் தெரியும் பூதனா மோட்சம் விஸ்தாரமாக நான் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் படித்து அதுக்கு வியாக்கியானத்தையும் பார்த்து நான் பூதனா மோட்சம் சொன்னேன்னா இந்த ஒரு வாரம் சப்தாகம் பூதனா மோட்சம் சொல்லலாம். பாக்கி கதை வேகமாக சொல்லியே கேட்டு பழக்கமானதுனால உங்களுக்கு என்னமோ பூதனா மோட்சம் ஒரு நாளைக்கு சொன்னோன்னே ஒரு நாள் விஸ்தாரமாக பூதனா மோட்சம் சொல்லிட்டே நினச்சிட்டு இருக்கு. அந்த அத்தியாயத்தில் 4 ஸ்லோகத்தை தான் சொல்லியிருக்கேன். நேற்றுக்கு 4 ஸ்லோகம் சொல்லி அதனுடைய அர்த்தம் தான் சொல்லியிருக்கேன். பூதனா மோட்சம் விஸ்தாரமாக சொல்லணும்னா அது 2-3 நாள் சொன்னால் தான் ஒழுங்காக சொல்லலாம். அது எனக்கு மனசாட்சிக்கு எனக்கு தெரியும், நான் விஸ்தாரமாக சொல்லலை. சில பேர் நினச்சிமா ரொம்ப பிரமாதமாக சொன்னார், ரொம்ப சொன்னார், ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொன்னீங்க. நான் சொல்லலை. ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையும் படித்து அதுக்கு வியாக்கியானத்தையும் பார்த்து சொன்னோம்னா ஒழுங்காக அதுதான் யதோக்தமாக அப்படி படிக்கணும். அப்படி படித்தாலும் அது கிளாஸ்ன்னு ஆகிடும். இப்போ நான் கிளாஸ் மாதிரி ஆரம்பித்தேன் வச்சுக்கோ, அப்போ இருக்கிற 10 பேரும் குறைஞ்சிருவா. இது மாதிரி கொஞ்சம் கதையாக சொன்னால்தான் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும். அது மாதிரி யதோக்தமாக கேட்குறதுக்கு பாகவத கிளாஸ்ன்னு உட்காந்து படித்தாதான் அது சரியாக வரும். பிரவச்சனங்கும்பொழுது எல்லா ஸ்லோகத்துக்கும் அர்த்தம் சொல்ல மாட்டால் முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லிட்டு போகிறது தான் பழைய காலத்து சம்பிரதாயத்திலே. அப்படி தான் ஒரே ஒரு மகான் இருந்தார், மாயவரம் சாஸ்திரிகள்னு சொல்லுவாள், சிவராமகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள்னு. அவரோட உபன்யாசம் கேசட்டு இதாக இருந்தால் கேசட்டு கூட காஞ்சிபுரத்துக்கு கொடுத்துட்டு தான் நினைக்கிறேன், கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி. அவருடைய உபன்யாசத்தை கேட்டேன். ஏன்னா நான் கேட்டால் தான் எனக்கு புரியும், நீங்கள் உங்களுக்கு கேட்டால் என்ன சொல்கிறான்னு புரியுமா தெரியல. எனக்கு ஏன் புரியும்னு சொல்கிறேன்னா பாகவதம் முழுக்க எல்லா ஸ்லோகமும் யார் நெற்று பண்ணி வச்சிருக்காளோ அவளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தை அர்த்தத்தையும் அவர் சொல்லிட்டு வர்றார் உபன்யாசத்துலேருந்து. அவர் உபன்யாசம் விஸ்தாரமாக ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தின் அர்த்தத்தையும் இந்த உரைநடை எழுதுறாரு, அது மாதிரி ஸ்டைலில் தான் அவர் சொல்லுவார். அவர் என்ன மாதிரி அவங்களெல்லாம் பார்த்து கதை சொல்ல மாட்டார். அவர் உபன்யாசம் தான் சின்ன வயசுலேயே எங்கள் குருநாதர் நிறைய கேட்டிருக்காரு. அவர் என்ன பண்ண கண்ணை போட்டுட்டே இருந்தார். பரீட்சித்து ராஜா கேள்வி கேட்டார், சுகர் பரீட்சித்து சொன்னார், இப்படியே சொல்லி போயிட்டு இருப்பார். இப்போ தமிழ் உரைநடை வாசிக்கிற மாதிரி கண்ணை மூடிட்டே கதை சொல்கிறாருன்னு எங்கள் குருநாதரை கிட்ட, நீங்கள் என்ன பரீட்சித்த உங்களுக்குள்ளேயே ஆமதானம் பண்ணி போயிடா, நீங்கள் சுகர் மாதிரி கதை சொல்கிறேன். இருக்கிறவளை பார்த்து அவள் தலையாட்டுறா, ஏதாவது பண்ணா தானே கதை சொல்ல முடியும். சில பேருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலே கதை சொல்ல முடியாது. குறுக்க யாராவது நடந்து போனாலே உட்காரம்பா, குறுக்க அப்படி நடந்து போகக்கூடாது, அதெல்லாம் சாஸ்திரத்தில் இருக்குது. பிரவச்சனம் பண்ணுறவாளுக்கும் கேட்குறவாளுக்கும் நடுவில் குறுக்க போகக்கூடாது, குரு சிஷ்யாவுக்கு குறுக்க நடுவில் குறுக்க போகக்கூடாது, பதிபத்னிகள் நடுவில் குறுக்க போகக்கூடாது. ஏண்டானா இதெல்லாம் ஒரு பாபமாக சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா ஏன் குரு சிஷ்யாவுக்கு நடுவில் உபன்யாசங்கள் போகணும், குறுக்க போனால் இவாளுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். ஏன்னா நீங்களாம் அவ்வளோ பரீட்சித்து மாதிரி கதை கேட்கல, நானும் சுகர் மாதிரி சொல்லலை. குறுக்க ஏற போனால் அவளோட வாதம் ஆரம்பிச்சுடுவேன்.
கதையை எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும், உங்களுக்கும் அது அப்படியே இது குறையும். அதனால இதெல்லாம் நியமங்கள்லாம் இருக்கு. அதனால தான் முதல்ல இந்த மாயவன சாஸ்திரியம் ஒரு கண்ணை மூடிட்டே சொல்லுவாராம். அது சௌகரியம். குறுக்க யாரும் போனால் போகாத ஒன்றும் தெரியாது. அவர் பாட்டு ஸ்லோகத்தை வச்சுட்டு மனசில் வச்சுட்டு சொல்லிட்டே போயிட்டு இருப்பான். அவருடைய உபன்யாசம் மோஸ்ட்லி ஸ்லோகம் மட்டும் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்படியே வந்துடும். பாக்கி பிரவச்சனகர்த்தா எல்லாமே எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல மாட்டான். பிரதானமாக ஒரு 4-5 ஸ்லோகத்தை சொல்லி அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்லிட்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கு. அப்படி கண்ணனுடைய கதையை சுக்கர் சொல்றாருன்னா அவன் கிருஷ்ண கதை கேட்கணும் தான் நினைச்சிட்டு இருக்கார். இவர் தட்சயாகத்தை சொல்றார், கபிலோபதேசத்தை சொல்றார். ஏன் சுவாமி கபிலோபதேசத்தை சொன்னேன்னு கேட்டார். அவர் சொன்னார், கபிலோபதேசம் கிருஷ்ண கதை தான். அது எப்படி கிருஷ்ணன் இப்போதானே பிறந்தார், கபிலர் எப்பயோ பிறந்தாரேன்னா, இந்த கிருஷ்ணன் தான் அன்னைக்கு கபிலராக பிறந்து கதை சொன்னார், அம்மாவுக்கு உபதேசம் பண்ணினார். தட்சையாக சொன்னேனே அதுவா, அந்த கிருஷ்ணன் தான் சிவன் மாதிரி வேஷம் போட்டு பண்ணினேன் தட்சையாகம். எல்லாத்தையும் இப்படி சொல்கிறேன்னா நான் சொல்லலை, சுக்கர் அப்படி தான் சொல்கிறார். துருவ சரித்திரம் சொல்லும் பொழுது துருவன் விஷ்ணு பக்தி பண்ணினான்னு சொல்லலை. துருவஹா கிருஷ்ணபராயணா, துருவன் கிருஷ்ணனை பக்தி பண்ணினான் அப்படிங்கிறார். அந்த பாகவத்தில் எல்லா சரித்திரத்தையும் பார்த்தா உங்களுக்கு அதில் தெரியும். இந்த கிருஷ்ணாங்கிற சப்தத்தை கூட சொல்லிட்டே வருவார். பிருத்து சரித்திரத்தை சொல்கிறாருன்னா பூர்வதேக கதாசிரியம், அந்த கிருஷ்ணனே பூர்வதேகம் பிருத்துவாக இருந்து பண்ணின லீலை தான் இந்த பிருத்து சரித்திரம். ஜடபரதர் யார்கிட்ட பூஜை பண்ணான்னா கிருஷ்ணார்ச்சன பிரபவா நோஜகாதி, கிருஷ்ணனை தான் அவர் பூஜை பண்ணினார். கிருஷ்ண சால கிராமத்தை தான் பூஜை பண்ணினார். அந்த சால கிராமம் பூஜை பண்ணின பெருமை தான் அவருக்கு. என்னடா மானாக பிறந்தா கூட பூர்வ ஜென்மத்தில் நான் ஒரு ராஜ ரிஷியாக இருந்தேன், மானிடத்தில் ஆசை வச்சு மானாக பிறந்துட்டேன் அப்படின்னு அந்த கிருஷ்ண பூஜை தான்ப்பா என்னை காப்பாற்றினதுங்கிறார். கிருஷ்ணன் சரணத்தில் ஒரு துளசியை போட்டுட்டோம்னா அது நம்மளை காப்பாற்றும் என்று சொல்கிறார். அஜாமிரனை காப்பாற்றினாரே அது யாருன்னா தூதானாம் யம கிருஷ்ணயோகங்கிறார். அங்கே கிருஷ்ண தூதர்கள் தான் வந்தார், கிருஷ்ணன் தான் வந்தார் சொல்கிறார் அஜாமிர உபாக்கியானத்திலேயே. பிரகலாத சரித்திரம் சொல்லும்போது என்னன்னா அங்கே சொல்லும்பொழுது கிருஷ்ண கிரக கிரகீதாத்மா நவேத ஜெகதீதிருஷம், கிருஷ்ணன்றதுலாம் அவன் எல்லாருக்கும் 10வது கிரகம் கிருஷ்ண கிரகமா. இந்த கிருஷ்ண கிரகம் பிடிச்சிருச்சுன்னா பாக்கி கிரகங்கள்லாம் ஒன்றும் நம்மகிட்ட வராது. அதனால் கிருஷ்ணாஷ்டோத்திரம் படிச்சேன்னா சர்வ கிரக ரூபினே நமஹ பராத்பராய நமஹ, எல்லா கிரகமும் கிருஷ்ணன் தான். நீ கிருஷ்ணனை பூஜை பண்ணிட்டேன்னா பாக்கி கிரகங்கள்லாம் ஓடி போடும். அதனால் கிருஷ்ண கிரகமான பிடிச்சிருத்து வரை பிரகலாதனே அப்படிங்கிறார். அதே மாதிரி அந்த அதுக்கடுத்த சரித்திரம் கஜேந்திர மோட்சம். கஜேந்திர மோட்சத்தை சொல்லும்போது கூட கிருஷ்ணானுபாவோ கஜராஜ மோட்சணம், கஜேந்திரனை காப்பாற்றுறது கிருஷ்ணன் தான் அப்படிங்கிறார். இப்படி வாமனாவதார் ஒவ்வொரு சரித்திரத்திலும் பார்த்துட்டே வந்தோம்னா அம்பரீட சரித்திரத்தை சொன்னார். சவை மன கிருஷ்ண பதார விந்தயோ, அம்பரீஷன் கிருஷ்ணனை தான் தியானம் பண்ணியிருந்தான் அப்படின்னு ராமர் கதை சொன்னீங்கன்னா அதுவே கிருஷ்ணன் தான். ராமராக கிருஷ்ணனே வீட்டில் வச்சுன்னா ராமன், கிருஷ்ணன் பிள்ளை வச்சுனா கிருஷ்ணன், எல்லாமே கிருஷ்ண கதை தான் அப்படின்னா சுகர். அப்போ தான் பரீட்சித்து இந்த பாவத்தை இங்கே சொல்கிறார். இல்லை சுகர் நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்திரம், கிருஷ்ணன் வெவ்வேறு வேஷம் போட்டு பண்ணின கதையை சொல்லாதீங்கோ, கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனா பண்ணின கதையை சொல்லுங்கோ. கிருஷ்ணனா பண்ணின கதை என்னடா நான் லீலை எழுதான்னா நம்மளாம் நம்ம எப்போ இருப்போம்னா இந்த குழந்தையாக இருக்கும் பாருங்க, அப்போ தான் நம்மளாக இருப்போம். வயசாகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம அவாவா விதமாக மாறிடுவோம். இந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது தான் நம்ம ஆத்மாராமாலாம் ஒரிஜினலாக நம்ம இருக்கும். இல்லை கிருஷ்ணனா குழந்தையாக லீலை பண்ணினா இதில் இருக்கே நீலஸ்ய பாலஸ்ய நிஜம் சரித்திரம். கிருஷ்ணனை பெரிய லீலையெல்லாம் இருக்குது. குருட்சேத்திர யுத்தம்லாம் பண்ணினான், அதெல்லாம் கொஞ்சம் இருந்துக்கிட்டாலாம் பண்ணுறான். இருக்கிற சூரியனை மறைக்கிறான், இல்லாத குதிரையை மடக்க ஏதோ பண்ணுறான், ஏதோ 2 கட்டெல்லாம் பண்ணி பண்ணுறான் கேட்குறான். அப்போல்லாம் கொஞ்சம் கிருஷ்ணனே விஷமெல்லாம் பண்ணுறான். இந்த விஷமென்னா என்ன, குழந்தை பண்ணுற விஷம் இல்லை, வேறு தகுடு தத்தம் அது மாதிரிலாம் பண்ணுறான். கிருஷ்ணனா நிஜ பாலனா குழந்தையா பண்ணின லீலை இருக்கு கிருஷ்ண லீலை. அந்த குழந்தையா பண்ணின லீலை தான் நிஜம் சரித்திரம், அதுதான் ஒரிஜினல் கதை, கிருஷ்ணனுடைய கதைங்கிறார். அதனால தான் ஏகாஸ்கந்தம் முடியும் பொழுது பாலச்சைதானிச்சே சந்தமானி, கிருஷ்ண பாலலீலை கேட்டாலே உனக்கு க்ஷேமத்தை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்கிறார். அந்த கிருஷ்ணன் ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு லீலை பண்ணினான்னு பாட்டே பாடுவார்.
ஒரு மாசமான கிருஷ்ணன் உதட்டை பெருகி அழுவன், 2 மாசமான கிருஷ்ணன் இங்கு இங்கு பேசுவன், 3 மாசமான கிருஷ்ணன் முகத்தை பார்த்து சிரிப்பன், 4 மாசமான கிருஷ்ணன் நீஞ்சி விளையாடுவன், 5 மாசமான கிருஷ்ணன் கொஞ்சி விளையாடுவன், 6 மாசமான கிருஷ்ணன் அத்தை என்று அழைப்பன், 7 மாசமான கிருஷ்ணன் எழுந்திருந்து நிற்பன், 8 மாசமான கிருஷ்ணன் 8 அடி வச்சு நடப்பன், 9 மாசமான கிருஷ்ணன் ஓடி சாடி கழிப்பன், 10 மாசமான கிருஷ்ணன் பால் சட்டியை உடைப்பன். 10வது மாசத்துலேயே பால் சட்டிலாம் உடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒவ்வொரு மாதம் ஒவ்வொரு லீலை பண்ணினான்னு சொல்கிறான். கிருஷ்ணன் பிறந்து 1 மாதம் ஆச்சு. 1 மாதம் ஆனால் ஆவணி ரோகிணி கிருஷ்ணன் பிறந்தான். இப்போ புரட்டாசி ரோகிணி வந்துடுச்சு. 1 மாதம் ஆனோடனே கிருஷ்ணனுக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டலாம்னு யசோதை என்ன பண்ணினான், கிருஷ்ணனை மடியில் போட்டு குளிப்பாட்டுறார். பெரியாழ்வார் பிள்ளைத்தமிழ்னு பாடியிருக்கார். மீனாட்சிக்கு பாடினார் குமரகுருபரர். பிள்ளைத்தமிழ்னு அது ஒரு காவியம் மாதிரி. அதுவரை முதல்ல பிள்ளைத்தமிழ்னு கண்ணனுக்கு பாடினார் பெரியாழ்வார். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் அவர் ஆழ்வாராக இருந்தால் கூட அவர் யசோதையாக ஆகி பாடுறார். அதில் பாடுறார், நோக்கிய சோதை நுணுக்கிய மஞ்சளா, நாக்கு வழித்து நீராட்டும் மின்னம் நெற்றி, நோக்கிய சோதை நுணுக்கிய மஞ்சளா. குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுன்னே அது ஒரு தனி கலை. எல்லா அம்மாவுமே அம்மாவாக ஆகிட்டானா குழந்தைய குளிப்பாட்ட கற்றுட்டுருவாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு ஒரு ஆளை வச்சுப்பாளே தவிர அப்புறம் அவளே கற்றுட்டுருவாங்க. நான் முதல்ல பயமாக இருக்கும், அது பயிர் வலிக்குமோ கிளிக்குமோன்னு. அதெல்லாம் பயப்படணும். கோழி வச்சு குஞ்சுக்கு வைக்க போகிறதானே, அதனால் அது ஒன்றும் ஆகாது. இருந்தாலும் அம்மாவுக்கு பயமாக இருக்கும். முதல்ல ஒருத்தரை வச்சு தாத்தா பாட்டிலாம் அப்படி குளிப்பாட்டுறான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் கற்றுட்டுருவான். ஃபாரின்லாம் அப்படி இல்லை. ஒரு நர்ஸு அதுக்குன்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. அது படிச்சுட்டு சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு வந்தால் தான் குழந்தைய தொடலாம். அதுக்கு ஃபாரினில் போய் அதுக்கு படிச்சுட்டு வந்து அவளுக்குலாம் நிறைய பைசா கேட்பா. அவளுக்கு கொடுத்தா தான் அவள் குழந்தைய குளிப்பாட்டுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு போவாள். அந்த நர்ஸுக்கு நிறைய பைசா கொடுக்கணும். அதனால் நான் ஃபாரின் போன நம்ம ஊர் பசங்களுக்குலாம் இப்போ அம்மா அப்பாட்ட பக்தி வந்துடுச்சு. ஏண்டாண்ணா அந்த நர்ஸுக்கு ஏகப்பட்ட பைசா கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு அம்மா அப்பாவுக்கு ஒரு டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தா போனோம். அவன் நேராக வந்து 6 மாதம் இருந்து அவள் குழந்தைய பார்த்துக்கலாம். முதல்ல பொண்ணோட அம்மா அப்பா 6 மாதம் யாருன்னு போவாள். இன்னும் 6 மாதத்துக்கு அவங்க இருக்க முடியாது, திருப்பி அனுப்பி விட்ருவாங்க. அப்புறம் இந்த பையனுடைய அம்மா அப்பா அவள் போவாள். இப்படி மாற்றி போய் குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு போவான். அந்த குழந்தைய குளிப்பாட்டுறதுன்னா அது என்னென்னா, சுவாமி கிருஷ்ணன்னா பகவான்னு நினச்சா பீட்டெல்லாம் போட்டு குளிப்பாட்டணும். யசோதைக்கு கிருஷ்ணன் பகவான்னு தோணலை, அவள் குழந்தை தானே. நல்லா காலை நீட்டி காலை கூப்பிடா போட்டுட்டா கிருஷ்ணனை. கிருஷ்ணன் அப்படியே அம்மா காலை கட்டிட்டு படுத்துட்டு இருக்கான். கதா சிதோத்தானிக கௌதுகாப்ளவே ஜன்மக்ஷயோகே சமவேதயோஷிதாம் வாதி பிரகீதத்விஜமந்திரவாச்சகைஹி சகார சோனோர விசேஷனம் சதி. உத்தானம் செய்து உகர்ந்தனர் ஆயரே என்று ஆழ்வார் சொல்றார். உத்தானம்னா இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், அப்படியே இப்படியே படுத்துட்டு இருக்கிற குழந்தை இருக்கு, இதுவே அப்படி திரும்பும். அது ஒரு கர்மா. கிருஷ்ணனுக்கு ஜென்மக்ஷ யோகம். அந்த உத்தானம் என்ற அன்னைக்கு உத்தானம் இன்னொரு அர்த்தம் கூட உண்டு. ஒரு 40 நாள் ஒரு தீட்டு குளிமரன்னு ஒன்று உண்டு. அது குளித்த பிறகு அப்புறம் முதல் தடவை கோவிலுக்கோ நல்ல இடத்துக்கோ குழந்தைகளை அழைச்சின்னு போவாள். அது வரையும் வெளியில் அழைச்சின்னு போக மாட்டான். வீட்டுக்குள்ளேயே தான் குழந்தை இருக்கும். இது அந்த காலகட்டத்தை நான் சொல்கிறேன். இப்போல்லாம் வெளியிலேருந்து தான் வீட்டுக்கே குழந்தை வருது ஆஸ்பத்திரியிலேருந்து. அந்த காலத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயே பிரசவம்லாம் நடக்கும். அதை பார்த்துப்பார்கள். ஒரு 40 நாள் கழிச்சு அந்த தீட்டெல்லாம் முடிஞ்சது தான் வெளியில் அழைச்சிட்டு போவாங்க. அப்படி முதல்ல நல்ல இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போவோம், கோவிலுக்கு இதுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்க. அப்படி அதுக்கு அன்னைக்கு அந்த கிருஷ்ணன் வெளியில் அழைச்சிட்டு போகிற நாளும் இந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தை ஒன்று சேர்ந்துடுச்சு. அந்த அன்னைக்கு கண்ணனை யசோதை மடியில் போட்டு எண்ணெயை தேய்ச்சி குளிப்பாற்றால் பாணித்வயாந்தரஜலை ஸ்னபயாம் பபுவ. குழந்தையை குளிப்பாட்டும் பொழுது உடம்பு தண்ணியை கொட்டக்கூடாது, மூச்சு மூட்டும். 2 கையை எடுத்துகிட்டு மெதுவா அந்த குழந்தைக்கு. கிருஷ்ணனுக்கு குளிக்கிறதுனா பயம். அதனால் அம்மா காலை கட்டிட்டு அப்படியே
காலுக்குள்ள தலையை வச்சுட்டு இருக்கான். அவன் தலையை நிமித்தி எண்ணெய் தேய்க்க வேண்டியிருக்கு. அந்த யசோதை அழகா நல்லா காய்ச்சின எண்ணெய், அந்த எண்ணெயை தேய்ச்சி அவன் நல்லா புஷ்கு புஷ்குன்னு இருக்கான். நான் கிருஷ்ணன் குழந்தையா இருந்தாலும் குண்டா இருக்கான். அதனால அவனுக்கு கை காலெலாம் நல்லா, ஏன்னா குழந்தைகள் கை காலெலாம் இப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும். அந்த எண்ணெயை தேய்ச்சி குழந்தைகள்லாம் இப்படி தான் நடக்கும். அப்புறம் நீவி செய்வதற்கு அப்புறம் நேராக நடக்கும். மறுபடியும் குழந்தை மாதிரி ஆரம்பிச்சிடும். திருப்பி அதே பழைய ஸ்டைலுக்கு போயிடுவாங்க. இப்படி இருக்கும் போனோம், அதை நீவி விட்டு அந்த குழந்தைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி விடணும். அந்த யசோதை எண்ணெய் தேய்ச்சி விடுறாள். அப்படி எண்ணெய் தேய்ச்சி சொல்றார். இந்த கிருஷ்ணகர்ணாமம் தான் சொல்றார், வாராக ஜென்மணி. இந்த வராக பெருமானா கிருஷ்ணன் அவதாரம் பண்ணினாலே அந்த 7 சமுத்திர ஜலருக்கு இந்த சப்த சமுத்திர ஜலமும் அந்த வராக பெருமானுடைய ஒரு ரோமத்தை கூட நினைக்க முடியலையா. அவ்வளோ பெரிய ரூபத்தை எடுத்திருந்தார். அந்த வராக பெருமானுடைய ரோமத்தை கூட இந்த சமுத்திர ஜலத்தால் நினைக்க முடியலைன்னா அவர் எவ்வளோ பெரிய ரூபம் எடுத்துட்டு இருப்பார். சொல்றார், மேரு குரமத்திய கதோயஸ்திய மேரு கணகணாயத்தே. குரமத்திய கதா, அந்த வரா மேருமலைன்னு ஒரு மலை இருக்கு. அது தங்கத்தினாலே இருக்குங்கிற அந்த மலை தங்கத்திலே இருக்கா. எந்த ஊரில் இருக்கு சொல்லுங்க, நான் கேட்டு வரையும் சொல்ல கேட்காதீங்கோ. தங்கத்திலே இருக்கு அந்த மலை. ஆனால் தங்கத்தில் ஆசை விட்டவா போனால் தான் தங்கமாக தெரியும். தங்கம் வேணும் ஆசை விட போனால் அது கல்லாக தான் தெரியும். அந்த மேருமலையில் இந்த வராக பெருமான் காலை வச்சாராம். அந்த வராகனுடைய கால் இடுக்கிற அந்த மலை மாட்டின்னு முடிக்கிறதான். மலைனா இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அந்த மலை சில சமயம் தலை சொரியும் போது தலைக்கு இந்த கைக்கு நடுவில் பேன் மாட்டிக்கிறது பாருங்க. அது மாதிரி அந்த மலை காலில் மாட்டின்னு இருக்கான். அப்படின்னா வராக பெருமான் எவ்வளோ பெரிய ஆசாமி பாருங்கோங்கிறார். அப்படி அந்த மேருமலை அவருடைய கால் இடுக்கில் மாட்டிக்கிற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரூபம்னா அந்த பெருமாளுக்கு இந்த வாராக ஜென்மணி அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் வரல, இந்த கிருஷ்ணகர்ணாமத்தில் சொல்கிறார். அந்த பகவானுக்கு யசோதேமோ ஜலதோஷம் முடிச்சுன்னு நினச்சி இக்குனோடு ஜல கையால் எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஆணித்வயாந்தர ஜலைஹி ஸ்னபயாம்பூவ. அப்படி கண்ணனு குளிப்பாட்டினால் குளிப்பாட்டினா உடனே அழுவான். நல்லா இருக்காக இன்றைக்கும் சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோன்னா உடனே 2 பேர் சஹசிரசீரிஷா மந்திரம் சொல்லணும். அப்புறம் வெண்ணெய் அணிந்து போகணும். உங்களுக்கு பாடுறதுக்கு 2 பேர் வேணும். சில பேர் கிளுகிழுப்பை காட்டுறா கிருஷ்ணா அழா. ஏன்னா குளிக்கும்போது கரெக்டாக ரெடியாக இருக்கணும். ஏன்னா ஏன்னா இன்றைக்கும் ரங்கநாதருக்கு என்னடானா குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த வெந்நீரில் தான் ரங்கநாதர் குளிப்பார். அந்த வெந்நீர் ரொம்ப சூடாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கா பார்க்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார். அவள் பரம்பரையில் அவள் கையில் விடுவாள். அவர் விட்டு பார்ப்பான். அது மாதிரி கரெக்டாக எல்லாம் ரெடியாக வச்சுட்டு அவரை துடைக்கிறதுக்கு ட்ரெஸ்ஸு, அழாமல் இருக்கிறதுக்கு வாதித்திரம். அபிஷேகம் பண்ணும்போது மேலெல்லாம் போடணும். வாதித்திர கீதை 2 பாட்டிங்க பாட வேற பாடுறார். மாதவ கிருஷ்ணா மாதவ கிருஷ்ணா வாதித்திர கீத விஜமந்திர வாதகைகி. வாதித்திரம்னா இது மாதிரி அந்த ஒரு திருவுடல் அடைக்கிறதுன்னு ஒன்று உண்டு. அந்த உடல்னா சரீரம்,
அந்த மிருகத்தினுடைய தோலை வச்சு தான் அந்த வாத்தியெல்லாம் வாசிப்பான். அந்த மிருகத்தினுடைய தோல் சாதாரண தோலாக இருந்தால் கூட பகவானுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால திருவுடல், பகவான் சம்பந்தப்பட்டதாக தான் திருவாயிடும். அதுக்கு பெருமை, திருவுடல் அடிக்கணும். அது மாதிரி சில பேர் அந்த வாத்தியங்கள்லாம் வாசிக்கிறா, சில 2 பேர் பாட்டு பாடுறா. துஜமந்திர வாச்சகி பிராமணாலாம் மந்திரம்லாம் சொல்கிறான். அதுலேயும் சாம இருக்கு. முதல்ல சாமவேதம் தான் பாடினாலாம். ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு பாட்டு பாடினா ஒன்றுனா அந்த குழந்தை இது நம்மளை மாதிரி யாரும் பாடுறாங்கன்னு குழந்தை அதனால் முதல்ல ருக்வேதம் தான் சொல்கிறது வழக்கம். ருக்யஜு சாமம் தானே சொல்லுவோம். இங்கே சாமர் கெஜுருபா கிருதேகி சாமவேதம் பாடினாங்கிறான். ஏன்னா சாமவேதம் பாடினா உடனே குழந்தை ஆடு பாடு உடனே சத்தத்தை குழந்தை அழுப்பது கொஞ்சம் பெருசாக சத்தம் போட்டோம்னா உடனே அது சத்தத்தை நிறுத்திடும். இன்னும் நம்மளோட யாரும் பெருசாக கத்துறாங்க. அது மாதிரி இந்த சாமவேதம் ஹை பீச்சில் ஆரம்பிக்க ஹான்னு ஆரம்பித்த உடனே ஹான்னு கத்துறாங்க. குழந்தை பார்க்குறது கிருஷ்ணன் பார்க்குறான். சாமர் யஜுருபாகிருதை திஜமந்திரவாச்சகைஹி சகாரசூனோரபிஷேச்சனம் சதி. இது கண்ணை யசோத குருபாட்டி காஞ்ச துண்டால தொடச்சி அப்புறம் தூபம் போடுவார். நான் குழந்தைக்கு ஜலதோஷம் பிடிச்சிடும், அதனால் இந்த தூபம் போட்டு அப்புறம் ஒரு சட்டையை போட்டு கண்ணனுக்கு பவுடர்லாம் போட்டு நெத்திக்கு ஒரு திலகம் இட்டு அப்புறம் கண்ணில் மையிட்டு திருஷ்டி போட்டு வச்சு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்குள்ளே கிருஷ்ணனுக்கு தூக்கம் வந்துடுதான். சஞ்சாத நித்ராட்சம் அசீசயத்சனேகி. குழந்தைக்கு சாரமாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டினாலே தூக்கம் வந்துடும். குழந்தைக்குன்னு தெய்வாலே எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சா அவனை தூக்கிடுவார். அதனால தான் சனி நீர் ஆடுன்னு சொன்னான். சனிக்கிழமை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும்னு. அந்த காலத்தில் எந்த தாத்தா பாட்டிக்கும் முட்டு வலிலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ எல்லாருக்கும் ப்ராப்ளம். முட்டு வலிலாம் ஏன் இருந்தான்? அந்த எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதே விட்டுருக்கான். காஞ்சி பெரியவாட்டே ஒருத்தர் போய் கேட்டார், முட்டு வலிக்கிறது நமஸ்காரம் பண்ண முடியலைன்னு. அவர் சொன்னார், நீங்கள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் பிரண்டை தொகையை சாப்பிடுங்கோன்னா. ஏன்னா அது சம்பிரதாயம். பிரண்டைங்கிறது இப்படி சிறுங்கலமாக இருக்கும், இந்த ஜாயிண்டாக இருக்கும். இந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வரும்போது என்ன பண்ணணும்? இப்போ பிரண்டை தொகையை வச்சு சாப்பிடணும், எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். இப்படி சம்பிரதாயம், பழைய சம்பிரதாயம்லாம் இப்போ விட்டு போயிடுத்து. எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதே இப்போ நிறுத்திட்டான். அதனால தான் இப்போ ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அந்த கிருஷ்ணனுக்கு நல்லா தூக்கம் வந்துருச்சு. ஏன்னா வைகுண்டத்தில் இருக்கும்போது தூங்கலேங்கிறார். நித்ராமுத்ராம் நிகில ஜெகதி ரட்சணே ஜாம். சம்பூராமர் சொல்றார், நித்ரா முத்ராம தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறார். ஏன்னா எப்படி தூக்கம் வரும்? இந்த உலகத்தெல்லாம் காப்பாற்றணும்னு கவலையோடு இருக்கும்போது, கவலையாக இருக்கும்போது தூக்கமே வராது. எப்போ கவலை இல்லாமல் கனவு தான் நிம்மதியாக தூக்கம் வரும். ஆனால் நித்ராம் அங்கே எல்லா உலகத்தையும் காப்பாற்றணும்னு கவலையோட வைகுண்டத்தில் படுத்துட்டு இருக்கிறதுனால பெருமாளுக்கு தூக்கமே வரல. இப்போ என்னன்னா அம்மா மடியில் படுத்துருக்கிறதுனால ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா படுத்துட்டானா இனிமேல் எல்லாம் அம்மா பார்த்துப்பான்னு கவலை இல்லாமல் இருக்கும். அதனால் பெருமாளுக்கே யசோத மடியில் படுத்துறதுக்கு தான் நிம்மதியாக தூக்கம் வருதுங்கிறார். ஏன்னா அநாத குழந்தையாக தான் யாருக்கு தூக்கம் வரும்? நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இருக்கானா நிம்மதியாக தூங்கலாம். அதனால இங்கே நிம்மதியாக தூங்குறாங்களாம். சஞ்சாத நித்ராட்சம் அசீசயச்சனைஹி. கிருஷ்ணன் நன்னா தூங்கிட்டான். இப்போ கிருஷ்ணனுக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாளைங்கிறதுனால ஆயுஷ் ஹோமம், மாசாந்திர ஆயுஷ் ஹோமம்லாம் நடக்கும். அந்த காலத்தில் மாதம் ஆயுஷ் பிறந்த நாளைக்கு ஹோமம்லாம் பண்ணுவார்கள். இன்றைக்கி கேரளாக்காரெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இப்போ அது மாதம் வருஷத்துக்கு ஒரு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதுவும் யாரும் பண்ணுறது இல்லை. இதெல்லாம் பண்ணினா விசேஷம். அந்த ஆயுஷ் ஹோமம் பண்ணுறதுக்கு பிராமணாலாம் வந்திருக்கா, புகையெல்லாம் போடுறா. அப்போ என்ன ஆகும்னா குழந்தைக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா மந்திரங்கள்லாம் சொல்லுவா, நீ கூட்டம் வேறு. எல்லாருக்கும் யசோதை வீட்டில் தான் சாப்பாடு. சாதாரணமாகவே யசோதை யாத்திரை டெய்லி 10 பேர் வந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க. என்ன யசோதை சௌக்கியமாம்பா, இங்கே வந்திருக்க சாப்பிட்டு போங்களே. இப்படி யசோதை யாத்திரை எப்போவுமே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு நடந்துருக்கும். இன்றைக்கி ஃபங்க்ஷன் சொன்னோடனே ஊரே கூடிடுச்சு. எல்லாரும் சேர்ந்து யசோதை யாத்திரை சாப்பிட்டான்னா சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் வருதில்லை. அவங்க அந்த காலத்தில் உடனே சாப்பிட்டு போக மாட்டாங்க. ஒருத்தர் காரைப்பா, ஒருத்தர் ஆயிரப்பா, ஒருத்தர் எல்லாம் சேர்ந்து சமையலை பண்ணுவா, எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிடுவான். அது மாதிரி இங்கே யசோதை யாத்திரை எல்லாருக்கும் சாப்பாடு தேவை நடக்கிறதுனால கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் பேச்சு ஜாஸ்தியாக போயிடும். அவள் பேசிகிட்டு இருக்கா. என்ன பேசுகிறானா? கண்ணனை பற்றி தான் பேசுகிறான். யசோதா நினைச்சா இந்த பிராமணா வீரம் வந்தால் சொல்லிட்டு இருக்கா, புகையா வேற இருக்குது, எல்லாரும் பேசுகிறா. இந்த குழந்தை தூங்கும்போது நடுவில் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுதா, அப்புறம் அழுதுண்டே இருக்கும். எங்கேன்னு நிம்மதியாக தூங்க விடணும். அதுக்கு சத்தம் போடாமல் என்ன பண்ணலான்னா, எங்கே சத்தம் போடாமல் பக்கத்தில் ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குது. அந்த மாட்டு வண்டிக்கு அடியில் ஒரு தூளியை போட்டு கட்டி, இல்லாட்ட மாட்டு வண்டியில் ஒரு துணியை போட்டு கிருஷ்ணா அங்கே படுக்க வச்சுட்டார். இன்னும் வீட்டுக்குள்ளே ஒரே சத்தமாக இருக்குது, வெயில் அவ்வளோ சத்தம் இல்லை. அங்கே 2 பசங்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருக்கான்.
ஏ பையங்களா, இந்த கண்ணன் அழுதான்ட்ட வந்து சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதை உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டால் எல்லாருக்கும் சமையல் பண்ணுறதுக்கு. அந்த டயத்தில் ஒரு அசுரன் வந்தான், சகடாசுரன். வண்டி மாதிரி வந்து அவன் என்னன்னா நம்ம மேலே பழி வேண்டாம், அதனால ஒரு வண்டி ஆக்சிடென்ட் மாதிரி கிருஷ்ணனை வண்டி விழுந்தது, குழந்தை மேலே விழுந்தது, தெரியாமல் போயிடுது. இப்போல்லாம் பாருங்க ஆக்சிடென்ட் மாதிரி இப்போ ஒரு ஆளை போட்டு தள்ளுறா பாருங்க. அவன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தான், இந்த வண்டி மாதிரி இடிக்கிற மாதிரி வந்து ஆரம்பித்தான் பாருங்க. அவன் சகடாசுரன். அவன் வந்து ஒரு வண்டி மாதிரி இடிக்கலான்னு வரான். இது கிருஷ்ணன் புரிஞ்சுட்டான். எத்தனை நம்மளை ஒருத்தன் அடிக்கிறான்னு வந்தான்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அவனை அடிச்சுடணும். அதனால் கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான், பாலுக்கு குழந்தைடைய காலை வதசலே ஆடும். அதனால் பஞ்சன்ன மெல்லடியாங்கிறார் ஆழ்வார். தன்னுடைய பஞ்சு மாதிரி குழந்தை காலே ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். அது 1 மாதம் குழந்தைக்கு என்ன அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இருந்தாலும் ஆழ்வார் பஞ்சன்ன மெல்லடியாங்கிறார். பாகவதத்தில் சுகர் சொல்லார், பிரபால மிருத்வங்கிரி ஹதம் வியவர்த்தத்தை. பிரபால மிருத்வங்கிரிங்கிறார். பிரபாலம்னா கொழுந்து, கொழுந்து மாதிரி ஸ்மூத்தான காலால் அடித்தான். அந்த சாதாரண மிருதுவான காலால் அடித்த அடியிலேயே அந்த வண்டி கடப்படான்னு ஒருங்கி விழுந்தது. குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லை. அப்படி எப்படி குழந்தை காலால் வண்டி உடைவான்னா அதுக்கு அழகாக எங்கள் குருநாதர் சொல்லுவார், பக்தானாம் மிருது சித்தானாம் மிருதுரிய பாத பல்லவா சயேவ தீக்ஷ்ண சித்தானாம் துஷ்டானாம் வஜ்ர சந்நிபா. யாருடைய மனசு எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி பகவானுடைய சரணம். சுகரும் ஆழ்வாரும் கொழுந்து மாதிரி இருக்கு, பஞ்சு மாதிரி இருக்குங்கிறார். அவெல்லாம் மிருது ஹிருதயமாக இருக்கிறதுனால அவளுக்கு மிருதுவாக தெரியாது. துஷ்டர்களுக்கு கடினமான மனசு உள்ளவாளுக்கு அந்த சரணம் கடினமாக தான் தெரியும். ஏன்னா இன்னைக்கு சகடாசுரன் இல்லை, அடித்து அவன் நேராக வைகுண்டத்திலே போயிட்டான். அவனை போய் நேராக வைகுண்டத்தில் போய் கேட்டால் தெரியும் அன்றைக்கி எப்படி உதச்சான் கிருஷ்ணன். ஐயோ அடிச்சு அன்றைக்கி இரும்பால் அடித்த மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்லியிருப்பான். அதுக்கு அண்ணா அழகாக சொல்லுவார், பகவானுடைய காலில் சங்கு சக்க எவ வஜ்ரம்னு பல ரேகைகள் இருக்கு. அந்த வஜ்ரங்கிற ரேகையினால் அடித்தா வஜ்ரத்தினால அடித்த மாதிரி இடிச்சா எப்படி உடையுமோ அது மாதிரி அந்த சகடாசுரன் விழுந்து உடஞ்சி நேராக வைகுண்டத்துக்கு போய் சேர்ந்தான். எல்லாம் வண்டியில் வைகுண்டம் போவா, இப்போ வண்டியே வைகுண்டம் போயிடுச்சு. அதனால் இந்த அந்த சகடாசுரனை பற்றி ஒரு பாட்டு வேற பாடியிருக்காங்க குருநாதர். பஜரே மானச சகடம் பாக்யவந்தம் பஜரே மானச சகடம். பஜரே மானச சகடம். அவன் பாக்கியவான்கிறார். அவனுக்கு என்ன பாக்கியம்னா, யோகிகள் ஞானிகள்லாம் எந்த பகவானுடைய திருவடி கிடைக்கணும்னு தேடின்னு இருக்காளோ அந்த திருவடி அவனுக்கு கிடைச்சிடுத்து. அதனால் சகடாசுரனுக்கும் பாக்கியம் கிடைச்சதுங்கிறான். இப்படி சகடாசுரனை வதம் பண்ணினான். அதுக்குள்ள அந்த வண்டியில் தண்ணிலாம் வச்சுருந்தா ஏற்கனவே ஒரு அபிஷேகம் ஆச்சு. இப்போ 2ஆம் தடவை வேறு அபிஷேகம் ஆகிடுச்சு கிருஷ்ணன். அவன் கிருஷ்ணனை குளிப்பாட்டி மறுபடியும் 2ஆம் தடவை குளிச்சு உடஞ்சி போன வண்டியை ஒழுங்காக நிற்க வச்சு இந்த ஆயர்கள் தான் அவன் அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்ப்புலங்கிற அவனுக்கு அவ்வளோ புத்தி ஒன்றும் இருக்காது. அவன் நினச்சின்னா அந்த வண்டியில் ஏதோ சுவாமி இருந்திருக்கு, அந்த வண்டி சாமி தான் இந்த கண்ணன் மேலே விடாமல் காப்பாற்றிருக்கு. அதனால் அந்த வண்டியை சரியாக நிற்க வச்சு அதுக்கு சந்தன குங்குமம்லாம் போட்டு பிராமணாவில் கூப்பிட்டு சகட சூத்தம் சொல்லும் போனா அவள் பார்த்தா என்ன புதுசாக 4 மந்திரம் சொல்லி சகட சூத்தன்னு அவள் 2 மந்திரத்தை சொல்லும். இப்படி அவள் என்ன நினச்சிருந்தானா, அந்த வண்டி தான் கொலை பண்ணதுன்னு தெரியாமல் அந்த வண்டி தான் காப்பாற்றினதுன்னு நினச்சிட்டு உடஞ்சி போன வண்டியை ஒழுங்கானுக்க வச்சு மறுபடியும் பூஜை பண்ணினார்கள் அப்படின்னு இங்கே சொல்கிறான். இப்படி சகடாசுரனை வதம் பண்ணினார். அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு யசோதை மடியில் வச்சுட்டு கிருஷ்ணன் லாலனை பண்ணிட்டு இருக்கான். குழந்தைய வச்சுட்டு மடியில் ஆட்டுறதுன்னு ஒன்று உண்டு. மடியில் வச்சுட்டு அதுக்கு பாடுவார், ஆனை ஆனை அழகரம் சொக்கரும் ஏறும் ஆனை கட்டி கரும்பை முதிக்கும் ஆனை காவேரி தண்ணீரை கலக்கும் ஆனை குட்டி யானைக்கு கொம்பு முளைச்சதான் பட்டணமெல்லாம் வலதோடி போச்சான்னு இப்படி பாட்டு பாடி இப்படி ஆட்டுவான். அந்த வீட்டில் ஒரு தாத்தா பாட்டி இருந்தால் குழந்தைய பார்த்துப்பா. இப்போ எல்லாரும் வீட்டில் தாத்தா பாட்டியே வச்சுக்க மாட்டேங்கிறார். நான் 20 நமக்கு அவர் 2 பேர் தான் இருக்காரு. குழந்தை அழுதானா ஒரு வயசானவா இருந்தால் சொல்லுவாள், இந்த குழந்தை இதுக்கு அழகதையே பாலை கொடு, மேத்த வலி இது மருந்தை கொடும்பா. இப்போ எல்லாம் குழந்தை இல்லாமல் தனியாக குழந்தைய நாங்களே பார்த்துக்கணும் அழைச்சிட்டு போனால் திடீர்னு பார்த்து குழந்தை அழுதா என்ன பண்ணுறது? தெரியவா இருந்தால் தான் சொல்லுவாள். இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி வச்சுக்கிறார், குழந்தையை பார்த்து கொள்வது எப்படி. இது முன்னே அதை திறந்து பார்த்து ராத்திரி 12 மணிக்கு எழுதா என்ன பண்ணுறது, அதில் ஒன்று போட்டிருக்காரு. இல்லை கூகுளில் பார்த்தாலும் தெரியாது. அதனால் ஒரு வயசான அனுபவம் உள்ள தாத்தா பாட்டி இருக்கணும். இருந்தால் தான் குழந்தை கவனிச்சுக்கிறதுக்கு சொல்லுவாள்.
இல்லை குழந்தைய மடியில் வச்சுட்டு லாரணை பண்ணுறதுன்னு ஒன்று இப்படி மடியில் வச்சுட்டு ஆட்டுவா இப்படி 2 தடவை ஆட்டி விட்டா அப்புறம் அதுவே தானாகவே ஆடிட்டு இருக்கும். நம்ம கையை மாற்ற வச்சுட்டா கூட போகிறோம். அப்படி கிருஷ்ணனை லாரணை பண்ணும் பொழுது ஒரு அசுரன் வந்து தான் திருநாவர்த்தன் பேர். அவன் புயல் காற்று வடிவத்தில் வரான். அப்படி காற்று அடிவாந்து எல்லாரும் கண்ணையும் மண் அள்ளி போட்டுட்டு நேராக கிருஷ்ணனை பார்த்து நம்ம டாட்டா போகலாம் வரையான்னு கொடுத்தான். இந்த குழந்தைகளுக்கே டாட்டா போகிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த காலத்தில் குழந்தைய பார்த்து டாட்டா போகலாம் வரையானா டகான்னு தாவும். இந்த காலத்தில் கொஞ்சம்லாம் தாவ மாட்டேங்குது. இப்படி பார்க்கறது, நீ சட்டை போட்டுருக்கியா, காலில் செருப்பு போட்டுருக்கியா, இதெல்லாம் டெக்ஸ்ட்டு கொண்டு தான் இந்த காலத்து குழந்தை கிளம்புறது. இன்னும் இந்த காலம் வர குழந்தைகள் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்குது. நீ வீட்டுக்குள்ளே இருந்து டாட்டானா வராது, நீ வெளியில் இருந்து கூப்பிட்டா தான் வரையங்கிறது. டாட்டா போகலாம் வரலையா வரையான்னு கேட்டவுடனே சரின்னு நான் கிருஷ்ணன் அவன் கூட கிளம்பிட்டான். ஏன்னா கருடன் மேலே பறந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இவன் அசுரனாலும் கண்ணனை தூக்கி ஆகாசத்தில் பறந்து போகிறான். குழந்தைகளை நம்பி நம்ம அழைச்சிட்டு போக முடியாது. குழந்தைகளுக்கு எப்போ அம்மா ஞாபகம் வரும் தெரியாது. திடீர்னு பால் குடிக்க ஞாபகம்னா கத்த ஆரம்பிச்சிடும். திடீர்னு அம்மா ஞாபகம் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு அம்மா அம்மா கிட்ட போகணுன்னா திருநாவரத்தை போனால் நான் அம்மா கிட்ட போகிறேன், அம்மான்னு கிட்ட போகிறேன். மாமாவை பார்க்க போகலான்னா மாமாவை பார்க்க போகலான்னே கிருஷ்ணன் சொன்னான், எங்கள் மாமாவை பார்க்கறதுக்கு நான் அக்ரூரனோட போய்க்கிறேன், ஒன்றை மாதிரி குரூரனோடலாம் வரமாட்டேன்னு அவன் கழுத்தை பிடிச்சி நிற்க. அவன் காலை பிடிச்சி இழுக்கிறான். அவன் கழுத்தை பிடிச்சின்னா எப்போ காலை பிடிச்சாலும் மோசத்தை கொடுத்துருவான். அவன் கழுத்தை பிடிச்சி நிறுத்த அவன் தலை சுற்றி கீழே ஒரு பாறையில் வந்து விழுந்தான். முருகி உடம்பு செதறி அவன் விழுந்து போனாங்கிறான். இங்கே என்ன சொல்றார், புறம் யதா ருத்ரசரேன வித்தம் ஸ்திரியோ ருதத்யோ தத்ருசு சமேதாக. ஒரு ஆள் விழுந்த மாதிரி இல்லையா, ஒரு நகரம் விழுந்து உடஞ்ச மாதிரி அந்த திருநாவர்த்தன் விழுந்து கிடக்கான். திருநாவர்த்தன சம்ஹாரம் பண்ணின கிருஷ்ணனுக்கு வீட்டுக்கு வர தெரியல. அங்கே இருந்து பார்ப்பான அழ எல்லா கோபிகளும் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இது கரபவன சக்கரபம் சுவர்ணே சுத பதவி மபலா விலட்சிய மாதா அதிகருண மனுஸ்மரன் யசோஜத் புவி பதிதா மிருதவத்சகா யதாகோ ருதித மனு நிசம்ய தத்ர கோப்யோ பிருஜமனு தப்ததியோஸ்வ பூர்ணமுఖ్యகா ருருதுரனுபலப்ய நந்த சோனும் பவனபுபாரத பம்சு வருஷவேகே. கிருஷ்ணா, இனிமேல் உன்னை மடியை விட்டு இறக்கவே மாட்டேன். ஏன்னா திடீர்னு கிருஷ்ணன் வெயிட் ஆனான்றதுலாம் தெரியாமல் இறக்கி வச்சுட்டான். நீ எவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்தால் கூட இனிமேல் இறக்கவே மாட்டேன், உன்னை தட்டிகிட்டே இருப்பேன் என்று யசோதை. குழந்தை காற்றுல பறந்துடுத்து. ஏன்னா இன்றைக்கும் நார்த் இந்தியாவில் ஆந்தி காற்று வரும். அப்படியே புழுதி அடிச்சுன்னு கிளம்பும். எதிர்க்க யார் வரானே தெரியாது. ஆந்தின்னா அந்தம்னா கண்ணு, குருடனுக்கு அந்தன்னு பேர். அந்த புழுதி அடித்து கண்ணே தெரியாமல் ஆக்கிடும். அதனால தான் அதுக்கு ஆந்தி காற்றுன்னு இன்றைக்கும் நார்த் இந்தியாவிலாம் போனால் அப்படியே புழுதி அடிச்சு கிளம்பும். வண்டியெல்லாம் நிறுத்திடுவான். பஸ்ஸு போகிறதா வண்டி ட்ரெயின்லாம் கூட நிறுத்திடுவான். அந்த காற்று ஓஞ்சது தான் அப்புறம் வண்டியை கிளம்புவான். இருந்தாலே ஆடும் அது. அப்படி அந்த ஆந்தி காற்று தான் கிருஷ்ணனை தூக்கின்னு போய் அந்த காற்று மலையில் போட்டதா அல்லது குளத்தில் போட்டதா நதியில் போட்டதா முள்ளில் போட்டுடுதா எங்கே போட்டுதோ தெரியலேன்னு கவலைப்பட்டுட்டே இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணனுடைய குரல் கேட்டு, அந்த அழுகுரல் கேட்டு உடனே எல்லா கோபிகளும் கண்ணனை எடுத்துன்னு வந்தார்கள். கோவிந்த ஏவ பரிபாலயதாசுதம் நஹா. அவளுக்கு திருப்பதி பெருமாள் தான் குலதெய்வம் போல இருக்கு. கோவிந்தன் தான் குழந்தைய காப்பாற்றணும்னு நந்தகோபர் என்ன பண்ணினார், பிரார்த்தனை பண்ணினாராம். திருப்பதி பெருமாளே, குழந்தைக்கு மொட்டை அடிக்கிறவன்கிட்ட வந்து குழந்தைய காப்பாற்று. இவன் தான் திருப்பதி பெருமாள்னு தெரியல யாருக்கு, நந்தகோபனுக்கு. அவர் நினச்சினார் கிருஷ்ணனுக்கு திருப்பதி வந்து மொட்டை அடிக்கிறேன், குழந்தைய காப்பாற்று அப்படின்னு. கோவிந்த ஏவ பரிபாலயதாசுதம் நஹான்னு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி கிருஷ்ணனை பிரார்த்தனை பண்ணினா என்று சொல்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு நாளைக்கு இந்த ஒரு கதையில் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் நாராயண பட்டத்திரி. இந்த கதையை சொல்லும் பொழுது வாதாத்மகம் தனுஜமேவ மயி பிரதும் வண்ணு வாதாத்மகான் மமகதாம் கி முன்னோதுனோஷி கிம் வா கரோமி புனரப்யனிலாமயேஷா நிச்சேஷரோகசமனம் முகுரர்த்தயேத்வாம். அவருக்கு வந்து வாத ரோகம். வாத்தம்னா காத்துனால ஒரு ரோகம், வாயு ரோகம் வாலே வாத ரோகம். அது சிசமயம் அந்த வாயு பிடிச்சிடுத்துனா நடக்க முடியாது, கை நீட்ட முடியாது, நம்ம கை ஆட்டுறது மடக்கிறது எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள ஒரு காற்று போகிறது. அந்த காற்று ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுச்சுன்னா போகிறோம். நம்ம உடம்புல 10 காற்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறது ஆயுர்வேதம். பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன், நாகன், கூர்மன், கிருகலாசன், தனஞ்சயன், தேவதத்தன், இப்படி 10 காற்றுகள் இருக்கு.
அது ஏதாவது ஒரு காற்று ஸ்ட்ரைக் பண்ணிடுதுன்னா அப்புறம் அப்படியே மூச்சு கொடுக்க வரும், கை நீட்ட முடியாது, காலில் ஆட்ட முடியாது. இந்த பரலைஸ் அட்டாக்குங்கிறாலே திடீர்னு ஒரு கை ஒரு பக்கம் கை இழுத்துடும். இதெல்லாம் என்னடான்னா அந்த காற்று ரோகம் தான். அந்த வாயு ரோகம் ஏன் வருதுன்னா அது வாயு ப்ராப்ளம் மாத்திரம் இல்லை, அது வாயு ப்ராப்ளம் தான் வருது. ரொம்ப ஜாஸ்தி கண்ணாபுரான்னு சாப்பிட்டதுனால தான் ஒழுங்க வாயு ப்ராப்ளம். வாயு ப்ராப்ளத்தில் தான் வாயு ப்ராப்ளமே வருது. நீ ஒரே எதிரியாக போட்டு அமுக்கக்கூடாது, ஒரே எதிரியாக பட்னியாக இருக்கக்கூடாது. கரெக்டாக யுக்தாகார விகாரஸ்ய கரெக்டாக சாப்பிட்டுருக்கணும். ஜாஸ்தி பேசக்கூடாது, ரொம்ப ஜாஸ்தி பேசினாலும் அதுவும் ப்ராப்ளம். அதனால் மௌன மதம் இருக்கணும். இந்த வாயு ப்ராப்ளம்னால தான் வாயு ப்ராப்ளமே வருது. அதனால் இந்த வாயு ப்ராப்ளம் யார் யாருக்கு இருக்கோ அவள் தான் இந்த கதையை கேட்டால் போதும், அவளுக்கு வாயு ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் இருக்கிறார். இந்த இடத்துல சொல்கிறார், அந்த காற்று ரூபத்தில் வந்த அசுரனையே அடித்து கிருஷ்ணா எனக்கு இந்த காற்று ரோகம் தான் வாத ரோகம் தான் வந்திருக்கு, என்னுடைய வாத ரோகத்தையும் நீக்கணும் என்று சொல்கிறார். நீக்கணும்னு சொன்னார் மாத்திரம் இல்லை, பகவான் அதை நீக்கிட்டார். ஏன்னா முதல்லாம் அந்த நாராயண பட்டத்தில் என்ன பண்ணார், ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு தான் நடந்து ஒரு நொண்டி நொண்டி வந்துட்டு இருந்தார். அங்கே ஊர்க்காரெல்லாம் கேட்டான், என்ன சுவாமி நீங்கள் 100 நாளாக அவருக்கு 97 நாள் ஆகிடுச்சு வச்சுங்களேன். நான் கேட்குறேன், 96 நாள் ஆகிடுச்சு. இத்தனை நாளாக நீங்கள் வந்து குருவாயூரப்பட்ட வந்து பக்தி பண்ணிருக்கையிலே ஏதாவது பிரயோஜனம் கிடைச்சதான்? பிரயோஜனம் கிடைச்சதான்னு கேட்ட உடனே உட்காந்து இந்த பட்டத்திரி உடனே எழுந்து நிற்க ஆரம்பிச்சுட்டான். நிற்க ஆரம்பிச்சா நிற்கிறதுக்கே ஒருத்தர் பிடிச்சிருந்தா நிற்பார். நிற்கிறது மாத்திரம் இல்லை, நமஸ்காரம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான். அதனால்தான் அந்த தசகத்துக்கு நமஸ்கார தசகம். கிருஷ்ண குரும பிரணாமம் மறுபடியும் மறுபடியும் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சொல்லி அந்த தசகம் முழுக்க அவரே டைரக்டாக நமஸ்காரம் பண்ணின தசகம் இன்றைக்கும் அந்த நாராயணத்தில் இருக்குது. அதெல்லாம் அந்த தசகம் படிக்கும்போது எல்லாரும் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவா. குருவாயூரப்பா சரணம் நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே. அப்படி அவரை பகவான் சரி பண்ணி விட்டுட்டான். 98வது தசகம். அப்போ என்னடானா அந்த அவரை நம்ம ஒரு காரியம் பண்ணி நீ பாகவதம் படித்தா உங்களுக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படி யாராக கேட்டால், இல்லை நான் படித்தேன் எனக்கு சரியாக இருக்குது சார், நான் சுந்தரகாண்டம் படித்தேன் எனக்கு சரியாக இருக்குன்னா அவளுக்கு ஒரு அனுபவம் உண்டு. நீ குருவாயூரப்பட்ட பக்தி உனக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு கேட்டால் என் கதையிலே இருக்குது. நான் நடக்க முடியாமல் நொண்டின்னு வந்தவர் இப்போ நானே நமஸ்காரம் பண்ணே பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி காமிச்சான். அப்படி அந்த நாராயணியத்துக்கு ரொம்ப அவ்வளோ ரொம்ப விசேஷமான, ஏன்னா குருவாயூரப்பனுடைய அனுகிரகத்தினால எழுதினால் இந்த கதையை அனந்தராம தீட்சிதர் சொல்லுவார். குருவாயூரப்பனை பார்த்து பட்டத்தில் கேட்டார், கிருஷ்ணா நீ இப்படி பண்ணினியான்னு. குருவாயூரப்பன் ஆமான்னு தலையாட்டினார் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே இந்த கல்கட்டான ஊர் அந்த ஊரில் கதை சொல்லும்பொழுது கதை கேட்டுருந்த ஒரு நாஸ்திகன் அவன் என்ன பண்ணான், அவரை பார்த்து கேட்டான், பட்டத்தில் கேட்டாரா உடனே குருவாயூரப்பன் தலையாட்டினான்னு சொன்னேலே நீங்கள் பார்த்தீங்களா நீங்கள் அப்படின்னு அவரை பார்த்து கேட்டான். அனந்தராம தீட்சிதரை பார்த்து அவரெல்லாம் இந்த பதில் சொல்லுவாரா? அவர் பதில் சொன்னால் போயிட்டார். அடுத்த நாளைக்கு கேள்வி கேட்டு வந்து தலையை ஆட்ட முடியல, அப்படி இப்படி ஆட்ட முடியல, இப்படி ஆட்ட முடியல, தலை அப்படியே நின்று போயிடுச்சு. உடனே அவர்கிட்ட வந்து கேட்டான், நான் தெரியாமல் கேட்டேன், தலையை ஆட்ட முடியல, என்ன பண்ணுறது? குருவாயூரப்பட்ட கேட்டு தலையை ஆட்டினேன் இல்லையான்னு கேளு, அவரை பார்த்து பதிலை பண்ண சரியாகும். அப்படி அந்த நாராயணியத்தினால இவருக்கு இந்த மாத்தரோகம் சரியாக போயிடுச்சு. அதை வேற ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார். குருவாயூரப்பா அந்த ஸ்லோகம் ஞாபகம் இல்லை, அதனுடைய அர்த்தத்தை சொல்கிறேன். சாதாரணமாக காற்றுல புழுதி பறக்கும், காற்றுல புழுதி பறக்கும். என் கதையில் மாறு எடுக்கும்னா காற்றுல புழுதி பறக்கிறது போய் உன் பாத தூளி, காற்றுல தூளி பறக்கணும், காற்றுல தூசி பறக்கும். கிருஷ்ணா உன்னுடைய பாத தூளியை நான் பிடிச்சேன், என் காற்று பறந்து எடுத்தோம்னா இந்த காற்று பறக்குனா நான் வாதரோகம் நீங்க எடுத்து அப்படின்னு அழகா பண்ணிக்கிறார். அதற்கு யசோதை ஒரு நாளைக்கு கிருஷ்ணன் மடியில் போட்டுட்டு பால் கொடுக்குறார். அப்படி குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற டயத்தில் திடீர்னு கிருஷ்ணன் குடிச்சுட்டே இருக்கான், நிறுத்தவே இல்லை. நான் ஸ்டாப்பாக குடிச்சுட்டு இருக்கானே, ரொம்ப ஜாஸ்தி பால் குடித்தாலும் குழந்தைக்கு மப்பு தட்டணும், வயிறு மந்தமாக போயிடும். பொண்ணு யசோதை என்னன்னா அவனை வாயை திறந்து, ஏன்டா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் குடிச்சுட்டே இருக்கேன் என்ன ஆகுன்னு. கிருஷ்ணன் சொன்னால், நான் எனக்கு மாத்திரம் குடிக்கலன்னா என் வயிற்றில் 14 லோகம் இருக்குது, எல்லாருக்கும் செய்தி தான் பாலை குடிச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற லெவலில் கிருஷ்ணனுடைய பால் குடிச்சுட்டே இருந்த கிருஷ்ணனுடைய அம்மா என்ன குழந்தைகளை ஒரே மாதிரி குடிக்காது, குடிச்சிட்டு உடனே திரும்பி நடுவில் எடுத்துட்டு அம்மாவை பார்த்து சிரிக்கும். அது மாதிரி கிருஷ்ணன் அம்மாவை பார்த்து சிரித்தான். சிரிக்கும்போது உலகமே தெரியாது. 2 தடவை தன் வாயில் உலகத்தை காட்டுறான் கிருஷ்ணன். பின்னாடி ஒரு தடவை மண்ணு தின்னுட்டு உலகத்தை காட்டுறான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை, கம் ரோதசி ஜோதி ரணீகமாசாக சூரியந்து வன்னிஸ்வசனாம் புதிச்ச
தீபம் நகாத்தத்து விதிர்வணானி சிரஜங்கமானி சாமீக்ஷ விஸ்வம் சகதாராஜன் சஞ்சாத வேபது சம்மீல்ய மிருகசாவாட்சி நேற்றே ஆசீத் சுவிஸ்மிதா. ரொம்ப பால் குடிச்சிட்டு இருக்கானே நினைச்சு அப்படி வாயை திறந்து எது பார்த்தா அப்படி வாயை திறந்து சிரித்தான். உலகமே தெரியாது, எல்லா லோகமும் தெரியுதுன்னொடனே அவளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. திடீர்னு குழந்தை வயதில் எல்லாம் தெரியறது பார்த்தா ஆகாசம் பூமி நட்சத்திரம் எல்லாம் தெரியறத பார்த்துட்டு உடனே அவருடைய ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டா. ரோஹிணின்னு பேர், பலராமனுடைய அம்மா. ரோஹிணி இங்கே வா, குழந்தை வயலில் உலகமே தெரியறதுன்னா. குழந்தை வயலில் உலகம் தெரியுறதா அப்படின்னு அவள் அங்கேருந்து பார்க்க வந்தா. ஏன்னா பகவான் யாருக்கு காட்டணும்னு நினைக்கிறாரோ அவளுக்கு தான் காட்டுவார். அங்கே ரோஹிணி வந்து இப்படி வாயை திறந்து பார்க்கலாம் வந்து பார்த்தா அவன் வரதுல பட்டு வாயை முடிக்கிட்டான். கிருஷ்ணன் வாயத்தரன்னா திறக்க மாட்டேங்கிறான். இப்போ தாண்டி நான் உலகத்தை பார்த்தேன், நீ கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துட்டேன், இப்போ நீயும் பார்த்துக்கலாம், அந்த உலகத்தை பார்த்துருக்கலாம். இந்த ரோஹிணி பார்த்தா எப்படி கிருஷ்ணன் வாயை திறந்து பார்த்தாங்கிறாலே அப்படிதான் என்னதான் தெரியறது பார்ப்போன்னு இந்த ரோஹிணி என்ன பண்ணினா கிருஷ்ணன் வாயை முடிஞ்சுட்டானே திறக்க வைக்கிறதுக்காக விரலை வச்சு வாயை அப்படி திறக்க வச்சா. சரி சிரிக்க வைப்பா அப்படி தொடைய அதை சிரிக்க தானாக சிரிச்சு தான் முடியுது. தொட அந்த உதட்டை தட்டி கிட்டி பண்ணுற மாதிரி உதட்டுக்குள்ளே விரலை வச்சு அந்த வாயை திறக்கலான்னு அப்படி பண்ணாலா அவள் தான் கிருஷ்ணனுக்கு 2 அரிசி பல்லு வந்துருக்கு. இந்த குழந்தைக்கு பல்லு முளைக்கிற நேரத்தில் எல்லாத்தையும் கடிக்கணும்னு போகணும். இவன் கரெக்டாக உள்ள கை வச்சலாம் விரலை கரெக்டாக அந்த நகைக்கல்லை வச்சு நெருக்குன்னு ஒரு கறி கடிச்சான். கடிச்ச உடனே ஆன்னு இந்த ரோஹிணி அவன் பார்த்தா, ஆஹா இந்த கையில் கடிச்சதுக்கே நமக்கு தலை சுத்துறதே, அது பால் குடிக்கும்போது கடிச்சிருந்தானா உலகம் என்ன 14 லோகம் தெரிஞ்சிருக்கும் யசோதைக்கு. நீ சொன்னது ரைட்டு தான் அப்படின்னு அவள் கிளம்பி போயிட்டான். இப்படி ஒரு வழியில் பண்ணினான். கண்ணனுக்கு பிறந்து 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் பேர் வைக்கவே இல்லை. அம்பின்னு கூப்பிட்டுருக்கா. எங்கள் குருநாதருக்கும் சின்ன வயசுல எல்லாம் அப்படின்னு தான் கூப்பிட்டுருந்தான். அப்புறம் அண்ணான்னு கூட ஆரம்பிச்சுட்டான். அந்த 1 வயசு ஆயிடுச்சு, ஏன் பேர் வைக்கலைன்னா நம்மலாம் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கக்கூடாது. யாராவது பெரியவர்கள்கிட்ட சொல்லி அவா மூலமாக குழந்தைக்கு பேர் வச்சாதான் குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். இப்போலாம் யாரும் பெரியவர்கிட்டையே கேட்கறது இல்லை. இவாலாம் இந்த கூகுளில் சர்ச் பண்ணால் அது பேர் வருது கம்ப்யூட்டரில். அந்த காலத்தில் மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு வச்சுட்டு இருந்தா. இப்போ குரு விட்டுட்டா, மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் அப்படின்னு குருக்கு போய் கூகுளை வச்சுட்டா. இந்த கூகுளை நம்பிட்டு போக முடியாது. அது என்னடா திடீர்னு இதே காட்டுக்குள்ளே விட்டு வண்டியை விட்டுன்னு இருக்குது. அதை நம்பிட்டு வண்டி ஓடணும். யாராவது தெரிஞ்சு அனுபவம் உள்ள ஒருவர்கிட்ட வண்டி கேட்டால் தான் சொல்லணும். அதனால இப்போ எல்லாரும் கூகுளில் வேணால் பேர் வேணால் சொல்லுமே தவிர அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம் தெரியாது. அதனால தான் யாராவது பெரியவர்கள்ட்ட ஏன்னா பஞ்சாங்கத்தில் போட்டுக்கும் எந்தெந்த நட்சத்திரத்துக்கு எந்தெந்த எழுத்தில் பேர் ஆரம்பிக்கணும், எப்படி பேர் வைக்கணும் தான் இருக்கும். ஆண்களாக இருந்தால் ரெட்டப்படை எழுத்தாக இருக்கணும், பெண்களாக இருந்தால் ஒத்தப்படையாக இருக்கணும். எழுத்து 3 எழுத்து அப்படி தான் இருக்கணும். இவாளுக்கு ரெட்டப்படை அப்படின்னு பேர் வைக்கிறதுக்கு இப்போ முறையெல்லாம் இருக்குது. அந்த பேர் வைக்கிறதுலேருந்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த சுபாவமும் இருக்கும். இப்போ வந்து சாந்தின்னு பேர் வச்சா கொஞ்சம் ஓரளவு சாந்தியாக இருப்பாள். சில பேர் சாந்தி பேர் வச்சு ஒரே கோச்சிட்டு இருப்பாள், அது வேறு விஷயம். இருந்தாலும் ஓரளவுக்காக அந்த பேருக்கும் அவனுக்கு ஒரு சம்பந்தம் இருக்கணும். கங்கான்னு பேர் வச்சா கொஞ்சமாவது தண்ணி கேட்டால் குடிக்க கொடுக்கணும். கங்கான்னு பேர் வச்சுட்டு தண்ணியை கொடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. இப்படி அந்தந்த பேருக்கு ஒரு சம்பந்தமும் அந்த குழந்தைக்கு ஏற்படும். அதனால் நல்ல சில பேர் ஆரத்தின்னு பேர் வைக்கிறாங்க. இந்த ஆர்த்திங்கிற பேர் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் என்னென்னா கஷ்டம்னு அர்த்தம். ஆர்த்தின்னா கஷ்டம்னு பேர் வச்சானா அப்புறம் குழந்தையும் கஷ்டம் தான், இவனுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு பேர் வைக்கும்போது ஒரு நல்ல பேரை வைக்கணும். அது ஒரு பெரியவா வாயிலிருந்து பேர் வச்சா அந்த குழந்தைக்கு க்ஷேமம் ஏற்படும். யாராவது பெரியவா வராளான்னு அப்படி வாசலில் எட்டி பார்த்தா கரெக்டாக கர்காச்சாரியர் வரார், பஜனை நண்டே வரார். நந்தா ஆனந்த கந்த சுந்தர கோபாலா, 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 ஆனந்த கோவிந்த கோவி கோபாலா,
கர்காச்சாரியர் அவர் வந்து எது குலத்துக்கு குரு, இந்த யாதவ குலத்துக்கு அவர் தான் குரு. அவர் கரெக்டாக வரார். ஆனால் உண்மையிலே நந்தகோபருக்கு குரு யாருடான்னா சாண்டில்யன்னு ஒரு ரிஷி. இவர்கள்லாம் இடையர்கள், அவர்கள்லாம் க்ஷத்திரியர்கள், யாதவர்கள். இவருடைய குரு சாண்டில்யரை தேடின்னு தான் போனார். சாண்டில்யரை தேடி போகும்பொழுது யாதவருடைய குரு வரார். அப்போ சொன்னால் ஜென்மனா பிராமணோ குரு. ஒரு பிராமணன் ஒருத்தன் வந்தாலே அவனை குருவாக ஏற்றுக்கலாம். ஏன்னா திடீர்னு நம்ம வாத்தியார் கிடைக்கல, அவர் எங்கேயோ ஃபாரின் போயிட்டார்னா இருக்கிற ஊரில் இருக்கிற வாத்தியாரை வச்சு நம்ம காரியம் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஃபாரின் வாத்தியருக்கு தனியாக சம்பளம் அவருக்கு சம்பாவனை பண்ண வேண்டியதுதான். அது மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணினா இந்த கர்காச்சாரியரை கூப்பிட்டு பாகவதெல்லாம் ஊர் ஊராக ஏன் சுற்றுறான்னா அவள் ஊர் ஊராக சுற்றினாதான் லோகக்ஷேமார்த்தமாக இருக்கும். அதனால் எப்படி சூரியன் ஒரே இடத்துல எல்லாம் சுற்றினா உலகத்தில் எல்லாருக்கும் அந்த வெளிச்சம் கிடைக்கிற மாதிரி பாகவதாலாம் இப்படி ஊர் ஊராக சுற்றினா எல்லாருக்கும் க்ஷேமம் ஏற்படும். என் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் பேர் வைக்கணும். என்னுடைய குழந்தை இருக்கான், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வசுதேவருடைய பையன் ஒருத்தர் இருக்கான், 2 பேருக்கு நீங்கள் பேர் வைக்கணும். அப்போதான் கர்காச்சாரியர் சொன்னார், நான் வந்து எதுகுல குரு, நான் யாதவ குல குருவான நான் வந்து உன் பையனுக்கு பேர் வச்சா கம்சனுக்கு சந்தேகம் வரும். ஏன் இவர் போய் அவருக்கு பேர் வைக்கிறார் நந்தகோபம் பையனுக்கு, அப்படி சந்தேகம் வரும். அது மாத்திரம் இல்லை, நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் அடுத்த நாளைக்கு பேப்பரில் வந்துடும். ஏன்னா கர்காச்சாரியர் பெரிய ஜோசியலாக இருக்கிறவாளே கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருப்பாள். இப்போ நான் ஜோசியம் கற்றுக்கிட்டேன்னா எனக்கு இன்னும் கூட்டம் ஜாஸ்தி வரும். நல்ல வேலை கற்றுக்கலேன்னு நினச்சிருந்தேன். ஏன்னா அப்போ சமாளிக்க முடியாது. வா ஏதாவது பரிகாரம் கேட்டுகிட்டே இருப்பான். இந்த கர்காச்சாரியர் பெரிய ஜோசியர். இந்த ஹோராங்கிற சாஸ்திரம் இருக்கு, அகோராத்திரம். அகோராத்திரங்கிறது தான் அகோல ஹோவும் ராத்திரியில் ஒரு ராகு சேர்த்து ஹோராங்கிற சாஸ்திரம். அதை எழுதுறது கர்காச்சாரியர். அவர் சொன்னார், நான் ரொம்ப ஃபேமஸான ஆச்சாரியன், நான் வந்து இங்கே பேர் வச்சா கம்சனுக்கு சந்தேகம் வரும், அதனால் பப்ளிக்காக பேர் வைக்க வேண்டாம், ரகசியமாக பேர் வைக்கிறேன்னு ஒரு மாட்டு கொட்டகாவில் வச்சுருந்தேன். எப்பவுமே மாட்டு கொட்டகா நல்ல இடம், அங்கே வந்து ஒரு சாநித்தியம். இல்லை மாட்டு கொட்டகாலை தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சு 2 குழந்தையும் வச்சுருக்கார். அதுலேயே கிருஷ்ணன் அவருக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறான். இவர் தான் பெரிய ஞானி சொல்லிக்கிறார் இந்த கர்காச்சாரியர். அவர் கண்டுபிடிக்கிறார், பார்க்கலான்னு என்ன பண்ணினா, யசோத பையன் கிருஷ்ணன், ரோகிணி பையன் பலராமன். கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணா ரோகிணி மடியில் போய் உட்காந்துருக்கான், பலராமர் யசோத மடியில் உட்காந்துட்டு இருக்கார். இந்த கர்காச்சாரியர் டெஸ்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவர் இப்படி பார்த்துட்டே இருந்தார். பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிட்டார். அயம் ஹீரோகினி புத்திரா ரமயன் சுகிருதோ குணைஹி ஆச்சாஸ்யதே ராமயுதி பலாதித்யாத் பலம் விது. இவன் தானே ரோகிணி பையன், நீ மாற்றி வச்சுருக்கே அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவர் கர்காச்சாரியருக்கு ஒரு டெஸ்ட்டு. அயம் ஹீன்னு ஒரு பதம் இருக்கு. ஹீனா இவன் அல்லவோ அப்படின்னு அர்த்தம். இவன் ரோகிணி பையன், இவன் அல்லவா ரோகிணி பையன் தான் அர்த்தம்னா அதுக்கு வியாக்கியானத்தில் அழகாக சொல்கிறார். இப்படி மாறி உட்காந்துட்டாலாம். அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சவர் அயம் ஹீரோகினி புத்திரா. நல்ல குணத்தினால எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்துவான். அதனால தான் எனக்கு ராமன்னு பேர். கொஞ்சம் பலம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இந்த குழந்தைய தூக்கி தான் தூக்கவே முடியல. என்னோட வீட்டில் குழந்தையா இருக்குதே தூக்க முடியலன்னா எவ்வளோ பலமாக இருப்பான். ஆனால் பலாதித்யா பலம் ஜாஸ்தி இருக்கனால பலன் 2 பேர் வச்சான். ராமன்னு ஒரு பேர், பலன்னு ஒரு பேர். 2 சேர்த்து நம்ம பலராமன்னு பேர் வச்சுருந்தோம். நான் புரியறதுக்கு ஏன்னா ஏகப்பட்ட ராமன் இருக்கார். பரசுராமன் ஒருத்தர் இருக்கார், ஸ்ரீராமன் ஒருத்தர் இருக்கார். இந்த ராமனுக்கு அதே பேரை வச்சானா ஒரு ஊரில் ஒருத்தருக்கே ராமன் 3 பேர் வச்சுட்டா வச்சுக்கோ. அவன் கோடியாத்து ராமர், மேலாத்து ராமர், கீழாத்து ராமன்னு அவன் புரியறதுக்கு வச்சுப்போம். அது மாதிரி இங்கே இவரை பலராமன்னு நம்ம சொல்கிறோம். சங்கர்ஷணம் பண்ணி பிறந்ததுனால, ஏன்னா இவன் வந்து முதல்ல தேவகி கர்ப்பத்திலேருந்து அப்போ ரோகிணி கர்ப்பத்துக்கு வந்ததுனால சங்கர்ஷணம் பண்ணி பிறந்ததுனால சங்கர்ஷணன். கர்ப்ப சங்கர்ஷணாத்தம்மை பிராகு சங்கர்ஷணம் புவி, அதுதான் ஒரிஜினல் அர்த்தம். ஆனால் அதை சொல்லலை. எதுவும் அபிரதக்பாதாத்து, எல்லா யாதவரையும் ஒன்று சேர்த்து இவன் வந்து இந்த யாதவர்களுக்கு பெருமையை கொடுப்பான். எப்பவுமே ஒன்று சேர்ந்தால், ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு. பாக்கி மதத்தெலாம் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துக்கலாம். இந்த ஹிந்து மதம் தான் ஒன்றா சேர மாட்டேங்கிறாங்க. ஜாதி இதுக்கு பல விதமாக பிரிஞ்சு போகிறான். அவன்லாம் ஃபுல்லாகிறலாம், 1 சேர்ந்து தான் அவன் ஜெயிக்கிறான். நம்மலாம் ஒன்று சேரணும். ஒன்று சேர்ந்து
நம்முடைய மதத்துக்கு நம்ம இதுக்கு நம்ம ஒரு ஆட்சியை கொண்டு வரணும். அதனால இங்கே ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு. அதை அந்த யாதவர்கள் அங்கங்கே பிரிஞ்சு கலந்தார். ஆக்ரா, குவாலியர், மதுரா, அந்த கன்கிருஷ்ணி, இப்படி பலவிதமாக பல பிரிஞ்சு இருக்கார்கள். எல்லாரையும் ஒன்று சேர்ப்பாங்க. அப்படி ஒன்று சேர்த்து யாதவ சைன்யத்தை பெருசாக ஆக்கிறதுனால இருக்கு பலராமன் பேரு. இவருக்கு வந்து சங்கர்ஷணம் பேரு. எதோ நாம பிரதக் பாவாத் சங்கர்ஷணம் சஞ்சித என்று சொல்லி பலபத்ரன், பலராமன், சங்கர்ஷணன் 3 பேர். மினிமம் 1 2 பேர் வைக்கணும். ஒரு பேர் கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு பேர், அப்புறம் வேறு 2 பேர், மினிமம் 1 2 பேர் வைக்கணும். அப்படி 3 பேர் வச்சார். அடுத்து கிருஷ்ணனுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்பொழுதே கிருஷ்ணன் கர்காச்சாரியரை பார்த்தான். என்ன ஓய், உனக்கு பேர் வச்சு அஞ்சதே நான் தான், நீ எனக்கு பேர் வைக்க வந்துட்டீரா அப்படின்னு கர்காச்சாரியரை முழிச்சு பார்த்தான். முழிச்சு பார்த்தா அவருக்கே என்ன பேர் வைக்கணும்னு தெரியல, யோசிக்கிறார். போன அவதாரத்தில் ராமன்னு பேர் வச்சு நல்ல பேரை வாங்கிட்டு போயிட்டார் வசிட்டார். எனக்கு இந்த அவதாரத்தில் இன்னும் அதோடு நல்லா ஒரு பேரை வைக்கணுமேனு சகஸ்ரநாமம் சொல்லி பார்ப்போம், அதில் ஏதாவது வருதா பார்க்கலான்னு விஸ்வம் விஷ்ணு பஷட்காரோ பூத பவ்ய பவத் பிரபு பூத கர்ப்பூத மிருத்பாவோ பூதாத்மா பூதபாவனா சொல்லி பார்க்குறார். இது எதுவுமே சரியா வரல. விஸ்வம்னு பேர் வைக்க முதல்ல விஸ்வம்னு ஆரம்பிக்குது. விஷ்ணுன்னா அது பழைய பேராக இருக்குது. வஷட்காரன்னு பேர் வச்சா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியல. வஷட்காரான்னு பஜனை பண்ண முடியுமோ? ஜெய் ஜெய் கோவிந்தான்னு பஜனை பண்ண மாதிரி ஜெய் ஜெய் வஷட்காரா ஜெய ஹோ வஷட்காரா அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல. வஷட்காரான்னு தீட்சிதாருக்குன்னா இந்த பேர் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வஷட்டுன்னு ஒரு மந்திரம் அதை சொல்கிறதுனால தீட்சிதாவனா ஜெய் ஜெய் வஷட்காரான்னு பஜனை பண்ணுவாங்க. நமக்கு என்ன பண்ணுறது, வஷட்காரன்னு சொன்னால சரி. பூத பவ்ய பவத் பிரபுன்னு ஒரு பேர் சாசனாவது. இது இவ்வளோ பெரிய பூத பவ்ய பவத் பிரபுங்கிறது பெருசாக இந்த சிறிதாக கூப்பிடணும்னா பூதம் பூதம்னு கூப்பிடணும். ரெண்டு பூத பவ்ய பூத பவ்ய பவத்னா பெருசாக இருக்குது. பூதாத்மா இது எந்த பேர் சரியாக வைக்கணும்னு தெரியலையேன்னு கர்காச்சாரியர் யோசிச்சுட்டே இருக்கார். அவர் யோசிக்கிறத புரிஞ்சுட்டான் கிருஷ்ணன். அவருக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கலாமே என்ன பண்ணினான் கிருஷ்ணன், அம்மா மடியிலேருந்து இறங்கி வந்தான். அவர் என் தாடியை பிடிச்சி இழுத்தான். தாடியை பிடிச்சி இழுத்தவனே புரிஞ்சு விட்டார். என்னடானா எல்லாரையும் தன்கிட்ட பிடிச்சி இழுக்கிறவன், எல்லாரையும் தன்னிடத்துல இழுக்கிறதுனாலேயே அவனுக்கு கிருஷ்ணன். சுமுகான் விமுகான் ஸ்டாபி பக்தான் ஸ்வாத்மனி கிருஷா, எல்லாரையும் தன்னிடத்துல பிடிச்சி இழுக்கிறதுனால கிருஷ்ணன் வச்சா. அது மாத்திரம் இல்லை, கோடி ஜென்மால பண்ணின பாபத்துக்கு கிருஷ்ணன் பேரான். கோடி ஜென்ம கிருதம் பாபம் கிருஷிரித்யுச்யதே புதைஹி தன்னாசன கரோதேவஹா கிருஷ்ண இத்ய விதீயதே. கோடி ஜென்மாலின பண்ணின பாவத்துக்கு கிருஷ்ண பேர், அதை நாசம் வர்றதுனால கிருஷ்ணன் அப்படின்னு பேர் வச்சா. இப்படி பல அர்த்தம் இருக்கு. கிருஷ்ணன்னா எல்லாரையும் தன்னிடத்துல ஆகர்ஷணம் பண்ணுறோன்னு மாத்திரம் இல்லை, பக்தர்கள் இவனை ஆகர்ஷணம் பண்ணுறாங்க. கிருஷ்யதேதி கிருஷ்ணா. இது இந்த கிருஷ்ண நாமத்துக்கு பல அர்த்தம். ராமநாமத்தை விட கிருஷ்ணநாமத்துக்கு பெருமை ஜாஸ்தின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சஹஸ்ரநாம தஸ்துல்யம் ராமநாமவரானனே. சகஸ்ரநாமம் சொல்ல முடியாதவா ராமா ராமா ராமான்னு 3 தடவை சொன்னால் சகஸ்ரநாமம் சொன்ன பலன் கிடைக்கும். 3 தடவை ராமராமா சொன்னால் தான் 1 தடவை சகஸ்ரநாமம் சொன்ன பலனே கிடைக்கும். நீ வந்து கிருஷ்ணான்னு 1 தடவை சொல்லிட்டேன்னா சகஸ்ரநாம்னாம் திவ்யானாம் திரிராவிருத்தியாதியத்பலம். கிருஷ்ணான்னு 1 தடவை சொன்னால் 3 தடவை சகஸ்ரநாமம் சொன்ன பலன் கிடைச்சிருக்கும். அதனால் கிருஷ்ணநாமத்துக்கு ரொம்ப பெருமை ஜாஸ்தி. ஆனால் கிருஷ்ணான்னா சொல்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் சிலருக்கு வர்றது கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாம்பா. இல்லை நான் அந்த இங்கிலீஷ்காரெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு பாடுவாங்க. கிருஷ்ணான்னு வர்றது கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் அந்த கிருஷ்ணா வரமாட்டேங்கிறது. இதனால் என்ன பண்ணினான்னா அதுக்காக கிச்சாம்பா, அப்புறம் கிட்டாம்பா, மாயா கிட்டா மாமா அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் நான் இருக்கேன். அவர் மாயா கிட்டான்னு மாயா கிருஷ்ணனுக்கு தான் மாயா கிட்டான்னு ஆயிடுச்சு. இப்படி அப்போ கிருஷ்ணா கிச்சா கிட்டா இதெல்லாம் செல்லமாக கூப்பிடுறது. அதனால் ஆழ்வார்கள் அதை ஈஸியாக ஆக்கலாம்னு கண்ணான்னு பேர் வச்சுட்டாங்க. கண்ணான்னா எல்லாருக்கும் ஈஸியாக வரும். இந்த லீலாசுக்கரே சொல்கிறார், சைவாவயம் நகலு தத்ர விசாரணீயம் பஞ்சாட்சரி ஜபபராஜிதராம் ததோபி. அவர்கள்லாம் சைவர்களாம். யார் இந்த லீலாசுக்கரங்கிற கிருஷ்ண பக்தர் ஆகிட்டார். அவர் நாங்கள்லாம் சைவர்கள் தான். நல்ல பட்டையாக விபூதி இட்டுப்பேன், பஞ்சாட்சம் நல்ல ருத்ராட்ச மாலை தான் போட்டுப்பேன், நமசிவாய தான் ஜபம் பண்ணுவேன். ஆனால் கிருஷ்ணா உன்னை பார்த்தா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு உனக்கு கொஞ்ச நாள் தோன்றது. அதனால் எப்பேற்பட்ட சிவபக்தனாக இருந்தால் கூட அவனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்குன்னா
அவனுக்கு சாம்பசிவம் சதாசிவன் பேர் வேணா வைக்கலாமே தவிர கொஞ்சம் போது சாம்பசிவமும் சதாசிவம் சதாசிவம் கொஞ்சம் முடியாது. கண்ணா அப்படி தான் பண்ணலாமே தவிர சாம்பசிவமே முடிச்சு பாடுறா அப்படி சொல்ல முடியுமோ? அதனால் எப்பேற்பட்ட செய்வனாக இருந்தால் கூட கிருஷ்ணா கண்ணா தான் கொஞ்சம் வரும். அதனால் அவரே லீலாசுவரே சொல்கிறார், சேதோ மதிய மதசி குசுமாவச ஸ்மேராரணம் அப்படின்னு, கிருஷ்ணா ஒன்றுதான் என் மனசு நினைக்கிறது. நீ சிவபக்தனாக இருந்து கிருஷ்ணனை நினைச்சிட்டா சிவன் கோச்சிப்பாரான்னா அவன் கோச்சிக்கவே மாட்டான். ஏன்னா சிவனுக்கு கிருஷ்ணனை ரொம்ப பிடிக்கும். கைலாசநாதரே அடிக்கடி கிருஷ்ணனை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார். ஏண்டனா அந்த சிவன் கழுத்தில் ஒரு நீளமாக இருக்கே. ஏன் கழுத்து நீளமாக இருக்குன்னா நம்மெல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் விஷம் குடிச்சுட்டா அது கழுத்தில் நின்றுடுத்து அதான் நீளமாக இருக்குன்னு. எங்கள் குருநாதரவே கிருஷ்ணன் சிவன்கிட்டே போய் கேட்டார், உங்கள் கழுத்து ஏன் நீளமாக இருக்குன்னு. நே சிவன் சொன்னார், இது ரகசியம், வேறு யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க, உங்களுக்கு மாத்திரம் சொல்கிறேன். நான் எப்பொழுதும் அந்த கிருஷ்ணனை தியானம் பண்ணியிருக்கேன். என் நெஞ்சில் அந்த கிருஷ்ணனையே இந்த கைலாசநாதர் இந்த வேணுகோபால சுவாமி நினச்சிட்டு இருக்காராம். அந்த கிருஷ்ணனையே நினச்சிட்டு இருக்கிறதுனால என் நெஞ்சில் இருக்கிற கிருஷ்ணனுடைய டால் கழுத்தில் அடிக்கிறது, அதான் கழுத்து நீளமாக விழுது அப்படின்னு அந்த சிவனே கிருஷ்ணனை தான் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு எங்கள் குருநாதர்கிட்ட சிவனே சொல்லியிருக்கார். ஏதாவது சந்தேகம்னா எங்கள் குருநாதர்கிட்ட போய் கேட்டு பார்க்கணும். ஆமாம், இப்படி அந்த கிருஷ்ண நாமத்தில் அந்த கண்ண நிறத்தில் எல்லாருக்கும் இஷ்டம். கிருஷ்ணன் பேர் வச்ச பிறகு எல்லாரும் கூட ஆரம்பிச்சுட்டார்கள். மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, யாதவ கிருஷ்ணா யதுநந்தன கிருஷ்ணா, யாதவ கிருஷ்ணா யதுநந்தன கிருஷ்ணா, மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, ஜெய ராதே ஜெய ராதே ஜெய ராதே ராதே ராதே, ஜெய ராதே ஜெய ராதே ஜெய ராதே ராதே ராதே, ஜெய ராதே 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 ராதே, ஜெய ராதே 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 ராதே, மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, மாதவ கிருஷ்ணா மதுசூதன கிருஷ்ணா, மனமோகன கிருஷ்ணா மனமோகன கிருஷ்ணா. எல்லாரும் கண்ணா கண்ணான கிருஷ்ணா கிருஷ்ணனை கூப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். அப்படி கிருஷ்ணன் தவழ்ந்து பண்ணின லீலையே நிறைய இருக்குது. அதில் 1 2 சொல்லி இப்போ நிறுத்திப்போம். நான் 8:30 வரையும் சொல்லலாம்னு சொன்னேன். லேட்டாக ஆரம்பிக்கிறேன், அதனால் 7 மணிக்கு ஆரம்பிக்கலாம், 8:30 வரையும் சொல்லுவோம். உங்களுக்கு யாரும் பசிக்கலைன்னா சொல்கிறேன், பைசா நிறுத்திடு. தாவந்தியுக்மனகிருஷ்ய சதீஸ்ருபந்தவோ கோஷ பிரகோஷருச்சிரம் ரஜகர்தமேஷு தன்னாதகிருஷ்டமனசாவணசிருத்தியலோகம் முக்த பிரவேகவதுதே துரந்திமாத்ரோ ஸ்ருங்யக்னிதம்த்யசி ஜலத்விஜகண்டகேவ்யः क्रीडापरो अधिकलौ स्वसुतौ निषेद्धुं कृत्यानि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थानं. குழந்தைகள்னா இதான் விஷமம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சில பேர் சொல்லுவா, ரொம்ப குழந்தை விஷமம் பண்ணிகிட்டே இருக்குது, அது கொஞ்சம் நல்ல புத்தி வரணும்னு சொல்லு போகும்பா. குழந்தைகள்னா ஏதாவது மேலே ஏறணும், கீழே குதிக்கணும், குட்டிக்கரணை அடிக்கணும், எங்கேயா அடி பட்டுக்கணும், அதெல்லாம் தான் குழந்தை. இந்த குழந்தை விஷம் மேலே இருந்து கீழே குதிக்குது. சில பேர் சொல்லுவா, ஏய் மேலே ஏறாத குதிக்காத அப்படின்பா. சில வயசானவன குழந்தையை பார்த்து, ஏன்னா இவாளுக்கு ஏறி குதிக்க முடியலையா, அது குதிக்க பார்த்தா பொறாமையாக இருக்கும், குதிக்காதேப்பா. குழந்தைகள்லாம் விஷமம் பண்ணும். சில பேர் சொல்லுவா, ரொம்ப குழந்தை ரொம்ப விஷமம் பண்ணுறதா ஜபம் பண்ணணும்பா. விஷமம் பண்ணினாலும் ஜபமே பண்ணக்கூடாது. ஒன்றுமே பண்ணாமல் புத்தகத்தை பார்த்து இப்படி உட்காந்துருக்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு தான் ஜபம் பண்ணணுமே தவிர குழந்தைகள்னால் ஏதாவது விஷமம் பண்ணும். சிங்கக்னிதம்ஸ்யசி ஜலத்விஜகண்டகேவ்யः. கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணான், தவழ்ந்து முதல்ல சுவாமி ரூமுக்கு போனானான். ஏன்னா முதல்ல விஷமம் ஆரம்பிக்கிறது ஒரு நல்ல இடத்துல ஆரம்பிப்போமேன்னு நினச்சிருந்தான். அங்கே சுவாமி ரூமில் போனால் அங்கே நிறைய பூ பறித்து வச்சுருக்கா.
பூஜைக்காக நந்தகோபன் யசோதி அவன் போனால் அந்த தட்டிலேருந்து பூ எடுத்துட்டான். அவனே அர்ச்சனை பண்ணி காமிச்சான். கிருஷ்ணாய நமஹா, கமலாநாதாய நமஹா, வாசுதேவன். ஒவ்வொரு பூவாக எடுத்து அவன் தலையில் போட்டுக்கிறான். நான் அம்மா தலையில் பூ வச்சு பார்த்துக்கிறான்னா அம்மா வச்சு அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கான். ஏ கிருஷ்ணா அது உமாச்சிக்கு வச்சுருக்கா உனக்கு இல்லடா. அம்மா பார்த்து சிரிக்கிறான். நானே இங்கே பிரத்யட்சமாக வந்துட்டே இருக்கேன், அங்கே பூஜை பண்ணிட்டு கேட்குறான். சாலக்கிராம பூஜை பண்ணுவார் நந்தகோபர். அதுக்கு தான் அவர் பிரார்த்தனை பண்ணினார். விஷ்ணோர் ஆராதனார்த்தாயே சுபுத்திரஸ்யோதி ஆயிடுச்சு. நான் பண்ணுற சாலக்கிராம சிவ பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கணுமே. அந்த காலத்தில் ஆண் குழந்தை வேணும், ஆண் வாரிசு வேணும்னு ஆசைப்படுவார். எதுக்கு ஆண் குழந்தை வேணும்னா அந்த பூஜையை பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணும். சொத்து கொடுக்கறதுக்கு பையன் வேணும்னு அவசியம் இல்லை, அது கொடுக்காமே அவன் எடுத்துன்னு போயிடுவார். அந்த நம்முடைய பரம்பரை சொத்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த பூஜை, அந்த பஞ்சாயத்தில் சிவ பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு குழந்தை வேணுமே நினச்சிட்டு ஆண் குழந்தை வேணும்னு ஆசைப்பட்டார். அதுக்கு அந்த நந்தகோபனுடைய பாக்கியம் அந்த பெருமாளே குழந்தையாக பிறந்துட்டான். அந்த பூஜையில் என்ன பண்ணால் அந்த சால கிராமத்தை எடுத்து தட்டில் வச்சுட்டு கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணினார். சாந்தாகாரம் ஜெகசேனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணிட்டு சால கிராமத்தில் தியாயாமி ஆவாகாமி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஷோடச உபச்சாரத்தில் கணக்கில் வரணும் வேணும் விரும்பின தியாயாமி ஆவாகாமி சொல்லலாம்னு கண்ணை முடிந்து கண்ணை திறந்து பார்த்தா சால கிராமத்தை காணும். யசோத சால கிராம தட்டில் வச்சுருந்தேன் பார்த்து யோகம்தான். இல்லை நீங்கள் தான் இந்த நிர்மாலயத்தை எடுக்கும்போது தெரியாமல் தூக்கி கீழே போட்டு போய் நிர்மாலத்தில் எங்கேயா இருக்கா பாருங்க. ரெண்டு பேரும் தெரிஞ்சுட்டா சால கிராமத்தை காணும். கிருஷ்ணன் கதவு ஓரமாக உட்காந்துருக்கான். அரமாரி மாதிரி வாயை வச்சுருக்கான். வீரமாக வாயில் வச்சுருக்காங்க. என்ன வாயில் வச்சுருக்கான் பார்த்தா இந்த சால கிராமம் உருண்டையாக கருப்பாக இருக்கும். அதை பார்த்தா அவன் எள்ளூர் உருண்டை நினச்சிட்டு அடுத்து வாயில் போட்டு விட்டாங்க. அவன் கிருஷ்ணா இங்கே வாடாப்பா வாயை போடுறான். அவன் வாயை வந்து சால கிராமத்தை எடுத்தா. கிருஷ்ணன் என்ன நினச்சிக்கிட்டான்னா சால கிராம பூஜை என்னடான்னா சால கிராமத்தையோ சிவலிங்கத்தையோ ஒரு தட்டில் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஜலத்தை குடித்தா ரொம்ப நல்லது. அதான் அந்த காலத்தில் காலங்காத்தால் கோவிலில் போய் அந்த சாலகிராம பெருமாள் தீர்த்தத்தை வாங்கி சாப்பிடுவார். அப்புறம் தான் காப்பியே சாப்பிடுவார். ஏன்னா அந்த சாலகிராம தீர்த்தம் சாப்பிட்டா உடம்புல ரொம்ப ஆரோக்கியம் உண்டாகும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உண்டாகும். அப்புறம் காப்பியை சாப்பிட்டா பரவாயில்ல. இவரோட நான் முதல்ல காப்பியை சாப்பிட்டா நம்ம கோவிலுக்கே போகிறேங்கிறாங்க. அப்படி இல்லாமல் முதல்ல அந்த சாலகிராம தீர்த்தம் சாப்பிடணும். கிருஷ்ணன் பார்த்தா ஒரு தட்டில் சால கிராமத்தை வச்சு அப்புறம் அபிஷேகம் பண்ணி அந்த ஜலத்தை குடிக்கிறதுக்கு பதில் ஜலம் இருக்கிற இடத்துலேயே போட்டுவிடலான்னு வாயில் போட்டுவிட்டான். ஆனால் சால கிராமத்தை முழுக்கில் போயிட்டே இருக்குமேன்னு வாயில் எடுத்து வாயில் போட்டுவிட்டான். பலராமன் அவன் பயந்துட்டு இருந்தான். ஏன்னா சில குழந்தை என்ன பண்ணும், பெரிய குழந்தை பயந்துட்டு இருக்கும். இந்த சின்ன குழந்தை விஷமத்தை ஆரம்பித்த உடனே இந்த பெரிய குழந்தை சேர்ந்துட்டு இருக்கும். அது மாதிரி கிருஷ்ணன் விஷமம் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா பலராமன் சேர்ந்துட்டான். இவன் சால கிராமத்தை எடுத்தான், அவன் சிவலிங்கத்தை எடுத்துட்டான். ரெண்டு பேரும் கோடு கொண்டு அடிச்சுட்டு இருக்கான். ரெண்டு பேரும் இது சரியா அவனுக்கு சுவாமி இவ்வளோ வச்சா ரொம்ப இடங்களாக இருக்குது. இவனை தூக்கி அடுக்கலையில் வச்சுட்டுலான்னா அடுக்கலையில் வச்சுட்டா அங்கே அதுக்கு மேலே விஷமம். அப்போ தான் யசோத கைகாய் நெருக்கிட்டு போயிருக்கா. கைகாய் நெருக்கிறத பார்த்து அந்த காலத்தில் அருவாமனைன்னு ஒன்று இருக்கும். இப்போ தான் இப்படி நெருக்கிறான். அருவாமனையில் ஒரு காலை வச்சு அமுத்தின்னு நெருக்கினா தான் நெருக்க வரும். யசோதை நெருக்கிட்டு போயிருக்கா. பாக்கி ஏதோ முருங்கைக்காய் நறுக்கிறதுக்கு பாக்கி வச்சுட்டு போயிருக்கா. அருவாமனையை அப்படியே வச்சுருக்காளா. கிருஷ்ணனும் அருவாமனையில் நறுக்கணும்னா அங்கேயே வந்தான். அருவாமனையில் நறுக்கணும்னா ஒரு காலால் அமுத்தின்னு நறுக்கினா தான் நறுக்க வரும். கிருஷ்ணன் பண்ணா இந்த முருங்கைக்காய் எடுத்துனா அருவாமனைக்கு இந்த பக்கம் ஒரு காலம் அந்த பக்கம் ஒரு காலம் வச்சுன்னு நறுக்க போனால் அது ஸ்கூட்டர் பண்ணி டர்ன்னு போகிறது. அதோட தள்ளிட்டு அந்த அருவாமனையோட விளையாடிட்டு இருக்கான். அதை பிடிங்கி வச்சான். அப்போ தான் அடுப்புக்கிட்ட சாம்பார் கொதிக்கிறது. அடுப்பில் சாம்பார் கொதிக்கிறத பார்த்து ஒரு கை உப்பு அள்ளி போட்டான். நான் அந்த காலத்தில் அடுப்பெல்லாம் கீழே தான் இருக்கும். இப்போலாம் அடுப்பாக மேலே வச்சுருட்டா. இப்போ முக்கால்வாசி எல்லா பெண்களுக்கும் இடுப்பு வலி முட்டு வலி ஏன் வருது தெரியுமோ, இந்த நின்றுட்டே சமைக்கிறதுனால தான். அது வந்து இன்ஜினியருக்கும் டாக்டருக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. இந்த இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் டாக்டர், யார் சொன்னதையும் கேட்காம நீ மேலே கட்டி கொடுத்துரு, டைல்ஸை போட்டு விட்டுடு, பாக்கி நான் பார்த்துக்கிறேன் என்கிட்ட வருவா அப்படின்னு. அந்த காலத்தில் அடுப்பு கீழே தான் இருக்கும். எத்தனை நேரம் ஆனாலும் காலை நின்றுட்டே சமைச்சார்கள், ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. இப்போ நின்று சமைக்கிறதுனால தான் எல்லாம் முட்டு வலி இடுப்பு வலி தான் வருது. அது டைல்ஸில் நடக்கிறதுனால தான். பழைய மாதிரி தரையாக இருந்தால் இந்த கால் ப்ராப்ளம்லாம் வராது. அதனால தான் டாக்டர் சொல்கிறார், ஒன்றே சமைக்காங்க, ஒரு மணி நேரம் நின்றா ஒரு மணி நேரம் உட்காருவோங்கிறான். இந்த மாறிக்கலாம் உட்காந்து சமைக்கிறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஒரே இதையே முடிச்சு நின்றுட்டே சமைச்சு ஒன்று பண்ணிக்கிறோம். அடுப்பு கீழே இருக்குது. அதனால் அடுப்பில் சாம்பார் கொதிக்கிறது. ஒரு கை உப்பு அள்ளி போட்டால் யசோதை. உப்பு அள்ளி போட்டுட்டு அப்புறம் கடுகு தாளிக்கணுமேங்கிறதுக்காக இப்படி திரும்பி வேறு சாமான் கடுகு எடுக்க போனால் கிருஷ்ணன் பார்த்தான். அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் பார்த்தான். அங்கே உப்பு பாத்திரத்துலேருந்து எடுத்து உப்பு எடுத்து சாம்பாரில் போட்டுட்டே இருக்கான். கிருஷ்ணா நில்லுடாங்க 10 கையில் உப்பு அள்ளி சாம்பார். இப்படி கூட அம்மாவுக்கு சாம்பார். நந்தகோபருக்கு சாம்பாரை விட்டால் என்னடி ரொம்ப உப்பாக இருக்குது, இன்றைக்கி நானே சமையல் பண்ணல, உங்கள் பையன் தான் சமையல் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி கிருஷ்ணன் பிறந்த பிறகு யசோதை என்ன பண்ணுவாள், கிருஷ்ணனா போட்டால் உப்பு அப்போ நன்னா இருக்குன்னு சாப்பிடுவார். கிருஷ்ணன் சொன்னால் ஓகேன்னு சொல்லுவார்.
இது யசோதை இன்னும் பண்ணுற மிஸ்டேக்லாம் கிருஷ்ணன் மேலே வழியை போட்டுருக்காரு. அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு தண்ணியில் அலையிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும். நம்ம குளிப்பாட்டினா அதுமே தவிர அதுவாக தண்ணியை தூக்கி தலையில் கொட்டிக்கிறது தான் கொட்டிகிட்டே சீசே விளையாடிங்க. சில குழந்தைகள் தண்ணி இல்லைன்னா மூத்திரத்தையாவது பெஞ்சு தண்ணின்னு உட்காந்து. கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணினா அங்கேருந்து அந்த அண்டா நிறைய தண்ணி இருக்குது, மெதுவாக தவந்து அந்த அண்டாவை விளிம்பை பிடிச்சின்னா தண்ணியை தட்டிகிட்டே இருக்கான். தண்ணி அடிக்கிறதா கண்ணை சிமிட்டு நாக்கு நீட்டு நட்டிட்டு அந்த அண்டா தண்ணியை அடிச்சுட்டே இருக்கான். அடிக்க என்னாச்சு, அது 3/4 அண்டா ஆச்சு, அப்புறம் 1/2 அண்டா ஆச்சு. அப்புறம் அண்டாக்குள்ளே தலையை விட்டுட்டு கையை வச்சு இந்த அண்டாவை தண்ணி அலைஞ்சிட்டே இருக்கானா. இவன் வெயிட்டு குண்டா இருக்கானா, வெயிட் தாங்க அண்டா கவந்து அப்படியே இவனை மூடிடுச்சு. மூடினா அண்டாவை இழுத்துட்டே வரான். யசோதைன்னா அண்டா நந்து வருது, என்னாச்சு தெரியலேன்னு பார்த்தா அண்டாவை பார்த்தீங்கன்னா அண்டாக்குள்ளே கிருஷ்ணன் இருக்கான். சரி, அடுக்குலையில் வச்சுருந்தா அது ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்குது. கொள்ளையில் வச்சு விட்டுடலாம். கொள்ளையில் அனுப்பிடலாம்னா கொள்ளையில் சிருங்கின்னு ஒரு பசு இருக்குது. அது வந்து ஜல்லிக்கட்டு மாடு. சிருங்கினா நல்ல கொம்பு, நல்ல வாழ்ப்பான கொம்பு, யாருக்குமே அடங்காது. அந்த சிருங்கிங்கிற மாடு அது கிட்ட யாருமே போக முடியாது. அந்த மாடு படுத்துட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணன் பாட்டை என்ன பண்ணா, அது வால் பக்கமாக போய் அது மேலே தவழ்ந்து போனான். அது கழுத்துக்கிட்ட போனோடனே தவழ முடியல, 2 பக்கம் காலை போட்டுக்கிட்டான். அந்த கொம்பை பிடிச்சி ஆட்டின்னு இருக்கான். சாதாரணமாக கிட்டக்க யார் வந்தாலும் முட்டும் அந்த மாடு. இன்னைக்கு ரொம்ப கிருஷ்ணன் தலையை கொம்பை பிடிச்சி ஆடுறதுனால அதுவும் தலையை ஆட்டினே உட்காந்துருக்கு. சும்மா இருக்கக்கூடாதோ கிருஷ்ணன். அப்போ தான் பலராமன் வந்தான். பலராமன்னா இங்கே வாங்குவோன்னா, என்னடா 2 பேர் சேர்ந்து கொம்பாட்டெலாம் வாங்குவோம். உடனே பலராமனும் அதோட வாழை பிடிச்சி ஏறலான்னு ஏற போகிற டயத்தில் இந்த மாட்டுக்கு கொம்பு இப்படி இருக்குது, இப்படி வளைவா. இந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ண முடியும், ரவுண்டாக ஏதாவது வேப்பம் இருந்தால் உடனே தலையை விட்டு எட்டி பார்க்கும். அது மாதிரி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணால் அந்த கொம்புக்கு எடுக்கவே அப்படி எட்டி பார்த்தா அந்த வெள்ளை மாட்டுக்கு மூக்கு மாத்திரம் கருப்பாக இருக்குது. இது என்னமோ மூக்கில் கருப்பாக இருக்கே, மூக்கை போய் பிராண்டினான். ஏற்கனவே இந்த மாட்டுக்கு மூக்கு மேலே போகும், இவன் மூக்கை வேறு பிராண்டினானா தகான எழுதின ஓட ஆரம்பிச்சுடுத்து. மாடு ஓடினா சாதாரணமாக வாழை தூக்கிட்டு ஓடும். இப்போ வாழை தூக்க முடியல, ஏன்னா வாலில் பலராமன் தொங்குறான். அந்த கொம்புக்கு நடுவில் கிருஷ்ணன் நிற்கிறானா. இந்த மாடு என்ன பண்ண தெரியாமல் அது ஓட. உடனே எல்லாரும் நந்தகோபுரம் கூப்பிட்டாங்கன்னா இந்த மாடு யாருக்கும் அடங்காது. இன்றைக்கி மாதிரி ஃபோன் இருந்தால் ஃபோன் போட்டு கூப்பிடலாம். அவருக்கே காட்டுக்கு போயிருக்காரு மாடு மேய்க்க. உடனே நந்தகோபுரம் அழைச்சிக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்பி அவர் அங்கே ஹாவுன்னு அந்த மாட்டுக்கிட்ட சில பாஷை இருக்குது. ஹைனா போகும், ஹாவுன்னா நிற்கும், ஏதோ சவுண்டு கொடுத்தா அப்படி ரவுண்ட் அடிக்கும். இந்த பாஷையெல்லாம் இந்த நந்தகோபுரத்துக்கு தெரியும். அது மாதிரி சவுண்டை கொடுத்து மெதுவாக மாட்டை அடக்கி கிருஷ்ணனை இறக்கி விட்டான். இந்த பையனை கூடத்துலையும் வச்சுக்க முடியல, அடுக்கலையும் வச்சுக்க முடியல, சுவாமி ரூலையும் வச்சுக்க முடியல, கொள்ளையிலையும் வச்சுக்க முடியல. சரி, வாசலில் வச்சுக்கலான்னா வாசலில் வந்தால் கரெக்டாக நாயோ அல்லது பூனியோ வந்தால் அதை பிடிச்சி இழுக்கிறான். அதை வாயை திறந்து எட்டி பார்க்குறான், அதுக்கு எத்தனை பல்லு இருக்குன்னு. ஏன்னா யசோத லட்சுமி கிருஷ்ணனை அவன் வாயை தர அவன் பல்ல எண்ணுறேன்பா. அது மாதிரி இவன் எண்ணிட்டு இருக்கான். காக்கா வந்தால் காக்காவை பிடிச்சி இழுக்கிறான். அது ரெக்கை பிச்சா காண கத்துறது. காக்கா பிடிக்கிறா விடுறா, காக்கா பிடிக்காதரா, இப்பயே காக்கா பிடிக்காதராங்கிறான். இந்த காக்கா பிடிக்கிறதுன்னு ஒன்று உண்டு. காக்கா பிடிக்கிறதுனா காக்காவை பிடிக்கிறது இல்லை, ஒருத்தரை சோப்பு போட்டு நைஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு காக்கா பிடிக்கிறதுன்னு பேர். இப்பயே காக்கா பிடிக்காதராங்க. கிளி வந்தால் கிளியை பிடிச்சி நம்பலாம் மயமையும் கத்துறது. வாசலில் வச்சுக்கிட்டாலும் ஒரே விஷமம். கொல்லையிலையும் வச்சுக்க முடியல, கூடத்துலையும் வச்சுக்க முடியல. மிடுக்கில்லாமையால் மெலிந்தேன்னு இவனை பார்த்துட்டு இவனோட ஓடியே நான் மெலிஞ்சு போயிட்டேங்கிறாள் யசோதை. மெலிஞ்சு போன உடம்பே இப்படி தான் இருக்குது யசோதைக்கு. அப்பயே சொல்கிறார், இவனை வச்சுட்டு என்னால் சமாளிக்க முடியல, இந்த ஒரு பையனை வச்சுட்டு அவ்வளோ விஷமம் பண்ணுறான்னு. அந்த கண்ணனுடைய தவழற லீலைகள் இதோட இன்றைக்கி நிறுத்திப்போம். இன்னும் நாளைக்கு நடந்து ஓடுற லீலைலாம் இன்னும் நிறைய இருக்குது. அது இனிமேல் இது நான் வந்து நியமெல்லாம் வச்சுக்கல. நான் எனக்கு என்ன தோன்றதோ அதை என்ன தோண வைக்கிறாரோ கிருஷ்ணன் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். அது எது வரலையும் சொல்கிறதோ அங்கே நிறுத்திட்டுருப்பேன். அதனால் இப்போதைக்கு கண்ணனுடைய அந்த தவழற லீலையோடு நிறுத்திப்போம். அந்த பாலகிருஷ்ணன் தவழற கிருஷ்ணன் எங்கேயோ நந்தகோபுரத்தில் தவழறான் அப்படின்னு நினச்சிக்காம நம்முடைய ஹிருதயமே தான் அந்த கோகுலம், நந்தகோபன் வீடு. இன்றைக்கும் கண்ணன் பிறந்த அந்த இடம் இருக்கே கோகுலம், அந்த இடத்துல நம்மெல்லாம் போனோம்னா அங்கே எல்லாரையும் தவழ்ந்து வர சொல்லுவார்கள். முட்டு போட்டு தான் வரணும் அங்கே போய் பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா இங்கே கிருஷ்ணன் தவழ்ந்த இடம், நீங்கள் நடந்து வரக்கூடாதும்பா. ஒரு பாட்டி எனக்கு மறக்க முடியாது, நான் மறக்க முடியாத கூட தவிர்த்து குனிஞ்சாது வாங்குவோம். இன்றைக்கும் அந்த கிருஷ்ணன் பிறந்த இடத்துக்கு போனோம்னா நம்ம தவழ்ந்து தான் கிருஷ்ணன் மாதிரியே போகணும் என்று சொல்லுவார்கள். அப்படி நமக்கும் அந்த கிருஷ்ணனை மாதிரி கிருஷ்ணன் எங்கேயோ தவழாமல் நம்ம ஹிருதயத்திலேயே தவழணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணுவோம். ஜெய் போலோ பாலகோபால கீ பால கோபால நீலமேகஸ்யா பால கோபால நீலமேகஸ்யா பால கோபால
सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन संचारी श्याम सुंदर मदन मोहन वृंदावन संचारी बाल गोपाल नील मेघना बाल गोपाल नील मेघना बोलो मेरे गोविंद मेरे जाना